for once learning and taking notes. এমন একটা থট সবার আসতে পারে। This podium looks very glorious, but what it actually takes to earn it, none of us have. None has told us about it. We don't know. আমরা এই ডিপার্টমেন্টে আসার পর একটা কথা খুব শুনেছি যে ইকোনমিক্স এসেছে, তোমার অনেক ক্যারিয়ার অপরচুনিটি ওপেন হয়ে গেছে, তুমি যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে যেতে পারবে, রেজাল্ট ভালো না, স্কিলস দিয়ে কভার করো, ক্যারিয়ারের শেষ নেই। কিন্তু আমরা যদি মাস্টার্স পাচ্ছি, অনার্সের 4 বছর আমরা এই করিডর দিয়ে হেঁটে ক্লাস করি, আমরা একটা ক্যারিয়ার পাথ মানে খুব কাছ থেকে দেখি। তারাও আমাদের মতো এই করিডর দিয়েই আসে, ক্লাসরুমে এন্টার করে, অ্যান্ড দেন আমরা চেয়ারে বসি এবং তারা পরিবার নিচে চলে যায়। Yes, I'm talking about our faculty, our teachers, lecturers, professors, however you name it. But rarely have we have this career path mapped out to us. We don't know the grueling sacrifice it takes to reach there, to teach the students. And today, ECU brings you this session to help you with just that. To guide us on this road ahead, we have with us 3 distinguished academics to help us. Okay, now I'll introduce them. Our first panelist, I take immense pleasure in introducing him. We are thrilled to welcome a dynamic, rapidly rising name in our home turf, who sat in the exact same benches as you not too long ago. Please join me in welcoming Muhammad Saiful Islam sir, Assistant Professor at the Department of Economics, University of Dhaka. Also a star alumnus of this department. Sir graduated with the highest honors, winning the prestigious Dr. Nasreen Khandekar Memorial Gold Medal. He is currently a powerhouse in the research sector. He has published 8 journal articles and many more. He offers us much relatable step-by-step guidelines to reach where you want to. And via this session, I think we'll have profound insights from him to guide us. So can you please have a round of applause for Muhammad Saiful Islam sir? Our next panelist, that is our second panelist, brings a massive wealth of international academics, policy research experience, and leadership. Please join me in welcoming Dr. Syed Murtaza Ehsan sir, Associate Professor and Chairperson of the Economics Department at North South University. He is also an elite alumnus of our department, so we should have a round of applause for that. Dr. Ehsan completed his PhD from Virginia Tech, USA, and has built a formidable career studying applied econometrics and development economics, leading critical projects funded by global bodies like UNDP, then IUCN, and IGRC Canada. So let's have a round of applause for Dr. Saiful Islam sir. Last but definitely not the least, I take immense pleasure in welcoming our third panelist, Dr. S.M. Abdullah sir, Associate Professor at the Department of Economics, University of Dhaka. Sir represents a pinnacle of international research excellence and academic publishing. Sir completed his PhD in health sciences from the University of York in United Kingdom after studying in Lund University, Sweden. His research has graced leading international journals, even earning the prestigious Editor's Choice Reaction in nicotine and tobacco research. Please join me in welcoming Dr. S.M. Abdullah sir.
our three panelists to the stage, then if you could praise the seats. Sir, I would like to thank you so much and thank you for dedicating your time to us today. I think it will be a very insightful session for especially we have batch 105 our latest addition to the department with us. So I think it will be very much helpful for them. Alright, so before the session, we gathered a curated list of Q&As from our students. Those focused heavily on the undergraduate CGPA benchmarks, requirement metrics, the realities of global publishing grind, and of course preparing for higher studies abroad. And we shared the questionnaire with our panelists so that, I mean, of course, we're not strictly required to answer these questions, but by our discussion, we hope to get answers to them as well. So I won't take much of your time. Without further ado, we want to hand the floor over completely to our distinguished panel to guide us through their journeys, struggles, and insights on the 4 years. Sirs, the floor is yours. নর্মালি এখানে ক্লাস নিয়ে আমি কিন্তু আজকে একটু ডিফারেন্ট একটা ইস্যুতে আসলাম। তো প্রথমত হলো যে আমি খুব বেশি এগুলো নিয়ে হয়তো আলোচনা করার সুযোগ থাকে না আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে, বাট আমি যেহেতু বেশিরভাগ সময় ফার্স্ট ইয়ার আমার ক্লাসের সুযোগ থাকে, তো আমি একটা জার্নি দিয়ে স্টার্ট করি। সেটা হলো দুইটা স্টোরি করবো। একটা হলো আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এক্সাম দিই 301 নম্বর রুমে, বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাডমিশন টেস্ট দিই। এই ক্লাসরুমে আমি স্টুডেন্ট হিসেবে আসছি এবং এই ক্লাসরুমে এই ডাইসে পড়ানো স্টার্ট টিচার হিসেবে এখানে পড়া। একটা স্টোরি। আর একটা হচ্ছে আমার লাইফের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্টোরি, কিন্তু এটা হয়তো অনেক সময় বলা হয় না। এটা হচ্ছে আব্দুল্লাহ স্যারের সাথে রিলেটেড। আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে আসি শুরুর দিকে, তো আমি নর্মালি একেবারে গ্রামে পড়াশোনা করছি। সো আমার হচ্ছে যেটা অন্য থেকে আসার কারণে আমার ফোনের মধ্যে একটু অল্প প্রাণ মহাপ্রাণ যে শব্দের মধ্যে একটু প্রবলেমেটিক ছিল অনেক বেশি। সো আব্দুল্লাহ স্যার এখানে ক্লাস নিচ্ছে, উনি ডিসপারশন পড়াচ্ছে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, ভ্যারিয়েন্স, এগুলা ক্লাস প্রায় 1 ঘন্টা শেষ। আমি ওই যে কোনায় বসেছিলাম। তারপর হচ্ছে এই লেকচারটা আমি যতটুকু বলছি এটা সামারি কি বলতে পারবে কিনা। তো দেখলাম কেউ হাত করতেছে না। আমি একেবারেই নিউ, আমি একদম ভয় কাপাকাপি করে ওখানে দাঁড়ায় পুরো লেকচারটাকে আমি প্রায় 7-8 মিনিট যাবত করছি এবং স্যার আমাকে খুবই এনকারেজ করছে। এবং আমার কাছে মনে হয় এটা লাইফের ওয়ান অফ দ্য মেইন একটা পাথ ছিল, যে পাথটা আমাকে শিখাইছে যে টিচারের সাথে ক্লাসরুমে ইন্টারেক্টিভ ওয়েতে ক্লাস করা এবং যে লার্নিং এর একটা অলওয়েজ একটা মাইন্ডসেট তৈরি করা এবং একজন টিচার থেকে এই এটা পাওয়া, এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো এই দুটো স্টোরি আমাকে পরবর্তী সময় আমার লাইফে আমাকে মানে সামনে যেতে করছে। আমি আমার স্টোরির মধ্যে এই স্টোরিটা আমি কখনো খুব বেশি বলা হয় না, কিন্তু আমি মনে করি স্টুডেন্টদের কিছু কিছু জানা দরকার। একটা এক একজনের এক এক ধরনের স্টোরি আছে, তার পার্সোনাল, তার অনেক কিছুতে। আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ল ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হওয়ার পরে আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টে একটা প্রবলেম হওয়ার কারণে আমাকে ল থেকে 4 মাস পরে ফোর্সফুলি এই ডিপার্টমেন্টে আসতে হয়। আসার পরে আমি তখন মিড টার্ম শেষ, ইনকোর্সও শেষ, তখন আমি মানে খুবই এক ধরনের একটু হয়ে গেছি। দেন আমি বললাম যে আমি পড়াশোনা করবো, আমি বাড়িতে চলে গেছি। চলে যাওয়ার পরে আমি ডিসেম্বরে আবার ঢাকায় আসি। এসে আমি বলে খুবই ডিফিকাল্ট, কলেজ পিকনিক, গরমে
এক রুমে আমরা প্রায় 35 জন স্টুডেন্ট ঘুমাতে পারতাম না, রাতের বেলা রাত 12টা 1টা 2টা পর্যন্ত ছাত্র ইয়ে সারাদিন 7-8 ঘন্টা ছাত্রলীগের মিছিল করা, এই সেইগুলো করা। বাট কিন্তু আমার একটা জিনিস আমার লাইফে সবসময় গোল আমি সেট করে রাখছি। আমি এখানে আসছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আমার একটা অপটিমাইজেশন, আমার পড়াশোনা করতে হবে। আমি চোখ বন্ধ করে শুধু একটা জিনিস সবসময় মনে রাখতাম, আজকে আমি এখানে ক্লাস করতেছি এসি রুমে বসে, হয়তো আমার বাবা সেই টাইমে কষ্ট করতেছে আমার এখানে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আমি ওই স্বপ্নটাকে কখনো ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতাম না। হয়তো আমি এখানে ফার্স্ট হয়েছি সেটা পরের বিষয়, কিন্তু আমি কখনো কোনো জায়গায় আমার পিছনে পড়ে থাকা কোনো স্কোপ আমি ক্রিয়েট করিনি। আমি টিচার হবো এটা কখনো আমার লক্ষ্য ছিল না। আমার লক্ষ্য ছিল হচ্ছে আমি ফার্স্ট ইয়ার ভর্তি হওয়ার পরে আমাকে ডিপার্টমেন্টে আসার পর বড় ভাইরা কি ডাকছে, বলছে তোমার যদি 3.5 এর উপর রেজাল্ট থাকে তুমি গভর্নর স্কলারশিপ পাবো 50,000 টাকা। এই 50,000 টাকা শোনার পরে আমি বললাম যে এটা তো খুবই ভালো জিনিস, আমি টিউশনই করবো না। দেন আমি বললাম আচ্ছা আমি ফার্স্ট সেমিস্টারে 3.5 এর উপর রেজাল্ট রাখি। আমাকে আশিক স্যারের ক্লাস করছি। তোমরা এই আশিক স্যারের কখন ক্লাস করবে? এই স্যারের ক্লাস করলে মনে হচ্ছে মানে আমার কাছে মনে হয় উনি আনপ্যারালাল। উনার একটা ক্লাস আর একজনের 10টা ক্লাসের সমান। আমি এটা বলতে পারি অসাধারণ একজন শিক্ষক। এবং উনার একটা ওই ইসি এর মনে একটা অনুষ্ঠান আছে, সেই ইয়ে আছে অনলাইনে, তোমরা চাইলে দেখে পারো 2 ঘন্টা। ইএসসি স্যার ইসিএল ছিল, অনেক ইসিএল ছিল। এই 2 ঘন্টা আমি এখনো মাঝে মধ্যে শুনি, আমি 1 মিনিটের জন্য এটা পজ করি না। এই শিক্ষক হচ্ছে ওরকম। তো ওনার থেকে শেখার মানে আমার এই 3.5 টার্গেট ছিল এখানে। দেন আমার রেজাল্ট একদম যখন ভালো হলো তখন আমি নিজে যেটা বললাম, আমার টিচারের সাথে ইন্টারেকশন করা, সামনে বসা। আমার কখনো টার্গেট ছিল হচ্ছে মানে একেবারে টিচারের সাথে ওই যে যেগুলো অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট হয় এগুলো আমাদের ডিপার্টমেন্ট হয় না, কিন্তু আমরা খুবই মানে আনবায়াসড করতে হয় এখানে। সো আমার টার্গেট আমি একটা ভালো রেজাল্ট করবো। রেজাল্ট করতে করতে আমার যেহেতু রেজাল্ট লাস্টে ভালো হতো, আমার সিজিপি ভালো হওয়ার পরে একটা সুনামধন্য আমি একটু একাডেমি আসার জন্য আমার নিজেকে তৈরি করি। দেন আমি গভর্নমেন্ট জবে নাই, আমি চলে গেলাম হলো রিসার্চ অর্গানাইজেশন। রিসার্চ অর্গানাইজেশন প্রায় 2 বছর কাজ করছি, 2.5 বছরের মতো কাজ করা হচ্ছে। আমার কাছে মনে হয় এটা আমার জন্য একদম খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পাথ ছিল। সো আমি যদি বলি এই দুটো স্টোরির মাঝখানে একটা কথা বলি, সো যেটা হচ্ছে এখানকার অনেক স্টুডেন্ট অনেক ইয়েতে আছে, সবাই আবার এখানে টিচার হতে হবে এরকম আবার ইয়ে না। তো অনেক ধরনের অপরচুনিটি, এই যে এসান স্যার আসছে, সো উনি আসার উনি ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল যে দেয়ার ইজ অ্যানাদার আমার অনেক অপরচুনিটি আছে। সেই অপরচুনিটি তোমরা ওনার থেকে হয়তো শুনতে পাবে। এবং এখনো আমরা দেখি আমার সাথে অনেক সময় বিভিন্ন সময় কারোর সাথে কথা একজন স্টুডেন্টের সাথে কথা হলো, ওকে বললাম হচ্ছে তুমি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করো, ওখানে করলে তোমার ভালো একটা চান্স আছে। পড়াশোনা সে অ্যাপ্লাই করছে, তার মোটামুটি স্যালারিও ভালো, ঠিকও হয়ে গেছে। তারপর তোমার অনেক ধরনের অপরচুনিটি আছে, তোমাকে কিভাবে অপটিমাইজেশন করতে হয় সেটা আমি যে কোনো জায়গায় আমরা বলি হচ্ছে লেবার মার্কেট সিগন্যালিং। সিগন্যালিংটা কি? আমার কাছে কোনো ডেটা নেই, অ্যাকচুয়াল কোনো ডেটা নেই যেটা আসলে আমি ডিরেক্টলি মেজার করার, তার ভিতরে কি আছে সেটা মেজার করার আমার ডেটা নেই। আনঅবজারভেবল কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, কিন্তু উইদিন এর বাইরেও কিন্তু আমার কাছে আরো কিছু অবজারভেশনাল কিছু আছে যেগুলো আমি দেখতে পাই। সেটা কি? তার একাডেমিক পারফরম্যান্স, একাডেমিক রেজাল্ট। সেই জন্য তুমি দেখবা বিভিন্ন ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে, বিভিন্ন ব্যাংকে, ভালো ব্যাংকে ওরা একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দিই আপনি 3.50 এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। কারণ ওরা ভাবে হচ্ছে 3.50 করে থাকা তার মানে হচ্ছে এই ভালো স্টুডেন্ট, তার মানে হচ্ছে সে প্রোডাক্টিভ হবে আমার এখানে। কারণ লেবার মার্কেট আপনাকে চায়, আপনি তাকে কিছু আপনাকে খাটাবে, আপনাকে ওই খাটানোর একটা অংশ আপনাকে দিবে। ওই যে মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি শুড বি টু ওয়েস্টেজ, এগুলো তো হচ্ছে এইখানে। সো ওদের এটা সবসময় চিন্তা করে। সো ওরা ওই প্রোডাক্টিভিটি দেখার জন্য আপনাকে একটা রেজাল্টের একটা পাথ দেয়। সো আমি যদি বলি একাডেমির একটা এক ধরনের পাথ আছে এখানে। সো এই পাথটা মোটামুটি 3.50 একটা মিনিমাম রাখে, এতে যত উপর হয় তত বেটার সিগন্যালিং হিসেবে ইউজ করে। কারণ এই সিগন্যালিংটা দেই হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট যখন 4 বছর 5 বছর পরে ভালো রেজাল্ট করতেছে,
তার মানে হচ্ছে সে প্রোডাক্টিভ আছে, সে ভালো সময় দিচ্ছে, সে তার লার্নিং ফেজটা খুব ভালো করছে, সো সে সামনে গেলে আরো এখানে তাকে যদি আমরা নিই তাহলে সে আমাকে এই ধরনের ইনপুট দেওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি রিলেটিভ টু আদার্স। কিন্তু আমি এমনও দেখছি আমার ডিপার্টমেন্টে আমার ব্যাচে যে 3.3 ছিল সে 3.8 থেকে অনেক ভালো যায়, বাট কিন্তু সিগন্যালিং গুলো তো ওদের সবসময় ইউজ করতে পারে না, ওই যে আনঅবজার্ভেবল কেমিক্যালস। সো একাডেমিকে আসলে আপনার প্রথমত রেজাল্টের একটা পার আছে, সেটা আমরা 3.5 ধরে আমাদের ডিপার্টমেন্ট হলে নরমালি আপনাকে ফার্স্ট সেকেন্ড মানে ঢাকাটা মোটামুটি আমাদের হিস্ট্রিক্যালি দেখা যাচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এরা এদের মধ্যে এর বাইরে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা কম আর কি। এরপরে আমি যদি বলি হচ্ছে একজন একাডেমিশিয়ানকে আসলে তার তৈরি হওয়ার জন্য তার কিছু কিছু এর বাইরে তার কিছু শুধু রেজাল্ট কিন্তু তার একটা মাত্র সিগন্যাল না, সো রেজাল্টের বাইরে অনেকগুলোই আছে। আমি কখনো আব্দুল্লাহ স্যার রুমে গিয়ে যাইনি হচ্ছে স্যার আমার রেজাল্ট এটা, কখনো বলিও না। কিন্তু আব্দুল্লাহ স্যার থার্ড ইয়ারে এবং সেকেন্ড সেমিস্টারে বিভিন্ন সময় ক্লাস নেওয়ার সময় প্রশ্ন করতে এবং টিচার শিক্ষকের যেখানে সেখান থেকে হয়তো স্যার আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে না ও ভালো স্টুডেন্ট ছিল। এই যে এই ইন্টারাকশন এই জিনিসগুলো আপনার কিন্তু বিভিন্ন সময় প্রয়োজন হবে, বিকজ আপনাকে যাতে বললে চিনতে পারে যে ও ফার্স্ট ও সেকেন্ড ও এটা, কিন্তু এটা কিন্তু আপনাকে আবার এমন না এইটার মাধ্যমে আপনি এখানে টিচার পেতে পারবেন। এখানে স্যার টিচার আমরা কারোর কাছে কখনো যাইনি, আমরা ওই ভাইবা উঠে গেছি, গিয়ে আমাদের রেজাল্ট দেখছে আমাদেরকে দিচ্ছে, এটা আমরা গতকাল দিন পরশু দিন আলোচনা করছি, এটাই এক্স্যাক্টলি একই পয়েন্ট। সো আপনার রেজাল্ট আপনার এর বাইরে আপনার কমিউনিকেশন স্কিল, টিচার ছাত্র ইন্টারেকশন, এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের সময় একটা ল্যাকিংস আমি সবসময় ফিল করছি, সেটা হলো আমরা যখন ছিলাম আমাদের রিসার্চের যে অপরচুনিটিগুলো স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় সেগুলো অনেক বেশি একটু কম ছিল এই অপরচুনিটিগুলো। এখন স্টুডেন্টরা মাস্টার্সে অনার্সে মনোগ্রাফ করে, মাস্টার্সে থিসিস করে, এই থিসিসগুলো সে যদি ভালোভাবে কিছু করতে পারে তাহলে সেটা পাবলিকেশন করে স্কোপ আছে, খুব আর্লি স্টেজে সে নিজেকে শো করার কি আছে। সো রিসেন্টলি আমি নাম বলবো না, আমাদের এক স্টুডেন্ট তার রেজাল্ট মোটামুটি 3.67 এরকম, কিন্তু তার 2-3টা পাবলিকেশন আছে, সে দেখা গেছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের অন্য ভালো স্টুডেন্টের তুলনায় একটা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দিয়েছে, ভাইবা দিয়েছে, সেখানে তাকে নিয়ে গেছে, বিকজ সে একাডেমিক বাইরেও শুধু রেজাল্টের বাইরেও তার রিসার্চে দিয়ে আলাদা একটা সিগন্যালিং দেখাইছে, যে সিগন্যালিং দিয়ে যে তুষিতে শুধু এটা ভালো না, সে কোর রিসার্চ তো তার একটু ভালো। তাহলে আমি এটা দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করছি স্টুডেন্টকে তার রেজাল্টের পাশাপাশি তার যে রিসার্চ করা, রিসার্চ মাইন্ডসেট আপ তৈরি করা, এই জিনিসগুলোর প্রতি এক ধরনের যাতে করে তার মাইন্ডসেট ডেভেলপ থাকে এবং সেই এই লার্নিং প্রসেস কিন্তু উচিত হয়। এবং যে ভবিষ্যতের যেটা আমরা একটু একটা আলোচনা করেছিলাম যে ভবিষ্যৎ অনেক বেশি কম্পিটিটিভ হবে, অনেক বেশি। আমাদের কোনো প্রজেক্টে যদি আরে 10 জন লাগতো, সে আর আমি আমরা 2 জন 8 জন কাট হবে। তার মানে হচ্ছে এআই শুধুমাত্র এইখানে না, এআই প্রত্যেকটা সেক্টর হবে, এই সেক্টরে তাহলে আপনাকে কিভাবে করতে হবে। তো এআই যে ইউজ করতে পারে, যে পাইথন ব্যবহার করতে পারে, যে আরে অনেক ভালো, আমার হয়তো তাকে দরকার। আমি তখন কি করবো, আমার যে আরে নেব, এই আর এর মধ্যে শুধুমাত্র রেজাল্ট থাকলে হবে না, তার অন্যান্য যে ইয়েটা সেই সিগন্যালিং গুলো দিতে হবে। এটা হচ্ছে স্টুডেন্টের প্রিপারেশনের জন্য আমি বললাম যে সে তার এই স্টুডেন্ট থাকবে তার লার্নিং ফেজগুলো কিভাবে যাওয়া উচিত। এবং এই যে ভবিষ্যতের যে ইয়েটা, আমি জাস্ট আরেকটা এক্সাম্পল বলি। আপনারা একটু শোনার এই শেরাটনের এখানে দেখবেন এখন একজন মাত্র ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়ানো থাকে, আগে 5 জন ট্রাফিক থাকে। ফুললি লেবার ইন্টেন্সিভ একটা মার্কেট ছিল, পুরোপুরি লেবার উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল, এখন পুরোপুরি একজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট, তার মানে 4 জনের চাকরি নেয়। তাহলে লেবার ইন্টেন্সিভ একটা মার্কেট থেকে সেটা পুরোপুরি একটা ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ মার্কেটে কনভার্ট হয়েছে খুবই স্পিডে। এটা শুধুমাত্র এটা রিসার্চ থেকে শুরু করে আমার কাছে মনে হয় 20 বছর পরে এমন কিছু হবে, আমি একটা লেকচার দেবো, এখানে লেকচার দেওয়ার পরে আমার পুরো ইমেজটা নিয়ে এসে আলাদাভাবে আমি রুমে বসে থাকবো, কিন্তু আমার ক্লাস সব নিয়ে দিবে, এখানে আমার সব সেটআপ থাকবে। কোনো সমস্যা হলে আমাকে ওখানে হয়তো কোড আমাকে বলবে, স্টুডেন্ট প্রশ্ন করতেছে, আমি প্রম্পট দিয়ে দিব এআইকে, এআই সেই রেসপন্স করে এখানে আপনাদের আনসার দিবে, আমি ক্লাস করতাম এই ধরনের। তখন হলে কি হতো, তখন টিচারের ডিমান্ড কম। সো একাডেমিকলি এই জন্য প্রতিনিয়ত যদি চেঞ্জ হচ্ছে, স্টুডেন্টদেরকেও এই চ্যালেঞ্জিং মোমেন্টগুলোর জন্য সে তৈরি হওয়ার জন্য তাকে এখন থেকে
তো এর বাইরে আর আমরা তো যেমন ডিপার্টমেন্ট থেকে এর বাইরে আপনাকে পিএইচডি করতে হবে হায়ার এডুকেশন, আমি যদি ওই অংশটা বলি, এই জন্য আপনাকে রেজাল্ট এবং হচ্ছে আপনার যে সিগন্যালিংগুলা কিভাবে দিবেন সেটা আপনার যদি রেজাল্ট ভালো হয়, আপনি যদি কোনো টিচারের সাথে কাজ করছেন সেটা দেখাতে পারেন। আপনার যে এসওপি যখন লিখবে, আমি মাঝে মধ্যে কিছু স্টুডেন্টকে, যেহেতু ওরা সবসময় সবার কাছে দেখতে পারে না, যেহেতু 3 জন একজন দুজন আমাদের কাছে আসে, কিন্তু আমি মোস্টলি আমি বলি যে যেহেতু আমি পিএইচডি করি, তুমি যে পিএইচডি করছো তার কাছে যাও। আমি করে আসি তখন আমি এসে, তখন আমি এসওপি লিখতে গিয়ে সবচেয়ে যে সমস্যায় আমি পড়ি সেটা হচ্ছে আমি তাকে আমি তার ক্লাস নিয়ে হয়তো লিখলাম, আমি লিখতে সে আমার ক্লাসে কোনোদিন রেসপন্সই করে না, সে আমার ক্লাসে কখনো ভালো পারফরমেন্স আমি দেখতে পাই। আমি এসওপিতে লিখি, তারপরে লিখি কিছু জিনিস লিখি, কিন্তু আবার গ্লোবাল শুধু এসওপি শুধুমাত্র ক্লাস পারফরমেন্স দিয়ে সে দেখে না, সে দেখছে তার রিসার্চ প্রোফাইলটা কেমন, ওইটা নিয়ে তার কিছু তার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি আছে কিনা। তার মানে হচ্ছে আপনাকে এই যে বলতেছি আপনি বাইরে যাওয়া, হায়ার স্টাডিজ করা, আবার একাডেমিতে ব্যাক করা, এই জার্নিটা আপনাকে এই জিনিসগুলোতে আপনার রিসার্চে যদি করেন, টিচারের সাথে ইন্টারাকশন করেন, তখন এসওপি কিন্তু লিখতে পারেন। কারণ এটা না লিখলে কিন্তু গ্লোবালে আপনি অন্যদের পিছিয়ে পড়বেন। আমার মনে হয় একাডেমির এই জার্নিটা আমি জাস্ট একটা অবগত সারা আর যে পয়েন্টটা আমি বাদ দিয়েছি বা বলতে পারবেন সেগুলো কিন্তু সারা করবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে পরে আমি আনসার করবো। সালাম আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমি ইংলিশ আর বাংলায় মিলিয়ে বলবো। আমার গলাটা একটু ভাঙা, আমি জ্বর থেকে উঠলাম, গত 2 সপ্তাহ জ্বর ছিল, এখনো একটু ঠান্ডা আছে, বাট আই ট্রাই মাই বেস্ট। লেট মি টক আ লিটল বিট অ্যাবাউট মাইসেলফ ফার্স্ট। তো আপনারা আমার নাম লিখেছেন, বাট আমার সম্পর্কে একটু বলে দেন আমি শুরু করব। Like I said, আমার নাম ইহসান। আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি বিভাগে অ্যাডমিশন আছি এবং আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি 2005 সালে শুরু করেছি আর শেষ করেছি 2010 সালে। আমাদের ব্যাচের প্রথম যে দুজন আমরা পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করেছি, আমাদের অনার্স শেষ হওয়ার পরই আমরা অ্যাপ্লিকেশন শুরু করে দিয়েছিলাম এবং আমাদের যখন মাস্টার্স চলছে তখন আমাদের অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস শেষ। সো বেসিক্যালি আমরা আন্ডারগ্র্যাডের রেজাল্ট দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করেছি এবং আমি যখন পিএইচডি শুরু করি তার কিছুদিন আগে আমার মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হয়। আমার মাস্টার্স দেওয়ার একটা কারণ ছিল, আমার আব্বার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি বাংলাদেশে অনার্স মাস্টার্স শেষ করে দেন দেশের বাইরে যাব। সেজন্য আমি মাস্টার্সটা তাড়াহুড়ো করে দিয়ে দেন তারপরে আমাদের মাস্টার্স ছিল মে জুন মাসের দিকে, দেন অগাস্ট মাসে আমার 27 তারিখে ক্লাস শুরু হলো। আই ক্যান স্টিল রিমেম্বার দ্যাট ডেট। সো অনেক তাড়াহুড়ো করেছি, আলহামদুলিল্লাহ, দেয়ার ইজ নো রিগ্রেট, বাট আমি ওই বিষয়ে একটু পরে কথা বলি, দ্য অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস, দ্য ক্যারিয়ার অ্যান্ড এভরিথিং। The university life, that is one of the most precious moments of your life. And these 4 years is going to give you the dividend for 40 years. I mean, forward. Just চিন্তা করেন, আপনারা যখন পাশ করে বের হবেন তখন আপনাদের বয়স কত থাকবে? 24-25। আপনারা যখন রিটায়ারমেন্টে যাবেন, and I assume that most of you would like to be in academia, and that's why you are here, because that's the session bar. সো একাডেমিয়াতে আপনারা 65-64 বছর পর্যন্ত চাকরি করবেন, অ্যারাউন্ড 60। সো কত বছর হলো? অ্যাবাউট 40 ইয়ার্স। এই 4 বছর আপনি যা করবেন তার ডিভিডেন্ড আপনি কিন্তু, ডিভিডেন্ড মানে কি, যে রিটার্ন আপনি পাবেন সেটা আপনি এই 40 বছর ধরে পাবেন। ইজন্ট দ্যাট আ ভেরি গুড ইনভেস্টমেন্ট? সো কোনো ইনভেস্টমেন্ট, কোনো স্টক মার্কেট ইনভেস্টমেন্ট বলেন, জমির ইনভেস্টমেন্ট বলেন, নাথিং ক্যান বিট দ্যাট. So this is a very good time that you are having at, and you are at the best university of our country. I would like to say one of the best, but yeah, I mean, this is my university as well, so this is the best university. So try to make the best use of it. এখানে অনেক কমপ্লিকেশন থাকবে। আমি নিজেও, আপনারা কেউ এসএম হলে আছেন? এসএম হলে সিট পেয়েছেন কি?
কতদিন বারান্দায় থাকতে হয়েছে? ও আচ্ছা, এখনো আচ্ছা। সো আমার বারান্দায় থাকতে হয়েছিল 2-3 মাস। অন্যান্য হলে আপনার প্রথমে গরম রুমে উঠতে হতো, আমার উঠতে হয়েছিল বারান্দায়। এবং বারান্দায় ওই যখন বৃষ্টি হতো তখন তোষকগুলো ফোল্ড করে রেখে দিতাম, বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলে ঝেড়ে আবার তোষকগুলো। পরে আমরা ওই 110 নম্বর রুম ছিল একটা, ওখানে আমি গরম হয়েছিলাম কিছুদিন। তারপরে কিছুদিন হলে সিক পেয়েছিলাম, তারপরে আবার বাসায় চলে এসেছি। আমার আব্বা আম্মা তখন ঢাকায় চলে এসেছেন তারপর। সো it's a very difficult time, but that's why you need equally strong drive to do well, because a lot of things depends on it. Your family depends on it, right? So ওই যে বললাম যে জাস্ট 4 বছর, এই 4 বছর একটু কষ্ট করে আপনি আপনার ফোকাসটা ধরে রাখলে, সাইফুল ছোট ভাই আমার অনেক ভালো বলেছে। সো ও আসলে বলার মতো কিছু রাখে নাই আমার জন্য, আমি দ্যাট মেক্স ইট ইভেন মোর ডিফিকাল্ট ফর মি। বাট যেটা বলছিলাম যে এই 4 বছর যা করবেন তার রিটার্ন আপনারা ভবিষ্যতে পাবেন। এবং এখানে যে শুধুমাত্র একাডেমিয়াতে যেতে হবে, নট নেসেসারি। This session is about academia, I know, but there are a lot of options for econ, and econ is a very broad subject. It's called the physics of social science, and not only social science, it's physics of business as well. So অনেক জায়গায় আপনারা যেতে পারবেন economics. But to be specific for academia অনেকগুলো মাইলস্টোন আছে, এবং এই মাইলস্টোনগুলো আপনি আপনার নিজের টাইম মতো ঠিক করবেন। দেয়ার ইজ নো পারফেক্ট টাইম ফর এনিথিং। ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড অন ইউর ওন whenever you want it, how you want it. সো এটা কেন বললাম? কারণ আমার যে ইকোনমিক্সে থাকা, এটাও কিন্তু একমাত্র কারণ there was I was lucky to have a very good faculty members, and now the department is even more strong compared to when we were students. ওই সময় আমার লাইফে সবথেকে বড় ইমপ্যাক্ট যদি আমি কারো বলি, আশিকুজ্জামান স্যার। আশিক স্যারের ক্লাস আমরা দুটো পেয়েছিলাম, দুবার। ফার্স্ট ইয়ারে 101 এবং মাস্টার্সে অল্প কিছুদিন পড়িয়েছিলেন উনি, বাট তারপরে আর উনি কন্টিনিউ করেননি, মানে পড়াননি। পরে হেলাল স্যার আমাদের মাইক্রো ইকোনমিক্স পড়িয়েছেন। আশিক স্যারের মানে ওনার একটা জাস্ট গল্প বলবো যে কেন, ওয়াই দ্যাট ইজ সো মাচ ইম্পর্টেন্ট। ব্যাক ইন 2007 উনি বলেছিলেন যে আমরা জিজ্ঞেস করতাম, মানে আমরা ক্লাস শেষ করেই আমরা যে কয়জন একটু বাইরে যাব, পিএইচডি করবো, জিআরই পড়ছি, তখন বিসিএস এর এত ক্রেজ ছিল না। আই এম টকিং অ্যাবাউট ব্যাক ইন 2005 to 2010. So BCS was not that lucrative. BCS এর এই ক্রেজটা শুরু হয়েছে after 2015. আমি যখন পিএইচডি করে আসলাম, I was stunned যে ব্যাগ রেখে যাচ্ছে লাইব্রেরির সামনে। I never seen that in my student life, but things changed. So ওই সময় 2007 সালে আশিক স্যার বলছিলেন যে আমরা তখন যথারীতি জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার তো বোর্ডে ফার্স্ট হয়েছিলেন, ডাবল ফার্স্ট, ওই সময় পুরো বাংলাদেশে রেকর্ড করা। তারপরে উনি কিছুদিন অক্সফোর্ডে ছিলেন, পরে আবার বোরি গ্রিনে গেলেন, হার্ভার্ডে গেলেন, সব শেষ করে বাংলাদেশে। সো আমাদের কাছে হি ওয়াজ লাইক the ideal person to follow. Then we asked him যে স্যার আপনি এত ব্রাইট, আপনি হার্ভার্ডে ফার্স্ট হলেন কেন? He said হার্ভার্ডে ফার্স্ট যারা হয় এরা নোবেল পায়। তারপর উনি বললেন যে দেখো অভিজিৎ, ওই সময় বলছেন, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট 2019, আই এম টকিং অ্যাবাউট 2007। সো ওই সময় বলছিলেন যে দেখো অভিজিৎ একসময় নোবেল পায়। আমরা বললাম স্যার অভিজিৎ, মানে বললেন যে ওর পেন্সিল চাপাতে চাপাতে একটা প্রবলেম সলভ করা শুরু করতো, অর্ধেক পেন্সিল চাপানো শেষ, ওর প্রবলেম সলভ করা শেষ। দ্যাট ওয়াজ দ্য অভিজিৎ ব্যানার্জি। সো 2007 সালে উনি জানতেন যে অভিজিৎ ব্যানার্জি উইল গেট দ্য নোবেল প্রাইজ। সো ওই সময় স্যারের যে কথাগুলো, and that made a huge impact on me throughout my life. And then I decided this is the only path I will follow. I will not go into the industry, I will not go into the consultancy full time, I will be in academia. So apnara, you are lucky enough to get faculty members like Saiful, faculty members like Sonit Bhai, Abdullah Bhai, Sonit Bhai name jani. So you are lucky enough to have such a wonderful faculty members. So try to follow their path. And যেটা বলছিলাম যে আপনারা এখন
পিএইচডি শুরু করবেন নাকি মাস্টার্স করবেন, when we were students আমাদের পারসেপশনটা ছিল, বিকজ রিমেম্বার আই এম টকিং অ্যাবাউট ব্যাক ইন 2008-9 ওই সময়ের কথা, যে সময় আমরা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা শুরু করেছি বা প্রসেস প্রিপারেশন নিচ্ছি, ওই সময় দ্য ইনফরমেশন ওয়াজ নট দ্যাট ইজি। নাও ইউ হ্যাভ অ্যাক্সেস টু a huge library of the whole civilization. I'm talking about the human civilization in your pocket. We didn't have that access during that time, and you have to take advantage of this, right? So ওই সময় আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেবো যে কতটা আনইনফর্ম ছিলাম। সো অ্যাপ্লাই করেছি, আন্ডারগ্রেডের রেজাল্ট ভালো ছিল, জিএইচএস স্কোর ভালো ছিল, টোফেল ভালো ছিল, আই গট, বাট ওই সময় ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হয়েছিল একটা, ওই জন্য আপনার অ্যাপ্লিকেশন ওয়াজ জেনারেলি, আপনার যখন ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস থাকে, যেমন এখন যেটা হচ্ছে মানুষজনের চাকরি নাই, এখন কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন ইজ ভেরি লার্জ। সো যখনই দেখবেন ইকোনমিক ক্রাইসিস, তখন গেটিং অ্যাডমিশন ইন এ গুড স্কুল gets very difficult, because the opportunity cost of the people who are already in the industry is very low, because তাদের তো জব নাই, তারা আবার একাডেমিতে ব্যাক করে। সো 2009 ছিল এরকম একটা সময়, বাট উই গট অ্যাডমিশন উইথ ফান্ডিং। যখন গেলাম, যাওয়ার পরে প্রথম ক্লাসে সলো মডেলে একটা রেপ্লিকেশন করতে দেখি। আমরা সলো মডেল তো জানেন সবাই, বাট না জানলে সামনে জানেন। সো সলো গ্রোথ মডেলের একটা রেপ্লিকেশন করতে দিল ম্যাটল্যাব নামে একটা সফটওয়্যার। আমি ম্যাটল্যাব নাম দেখে, আমাদের সময় কিছুদিন আমরা একটা ক্লাস করেছিলাম, কুম্বুল দুধবা ম্যাডাম, আশিক স্যারের ওয়াইফ, উনি এমআইটিতে পিএইচডি করেছেন, উনি পরে আমাদের এখানে জয়েন করেছিলেন। উমুল ম্যাডামের মাস্টার্সের ইকোনমেট্রিক্স পাস করেছিলেন। সো উমুল ম্যাডামের একটা প্রজেক্ট ছিল, যেই প্রজেক্টে ডেটা দিয়েছিলেন মতলব নামে একটা উপজেলা। আমি ওখানে গিয়ে সলো মডেলে মতলব উপজেলা কিভাবে আসলো, দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চন। সি হাউ আনইনফর্মড I was. I knew only data, and that too very basic. Then we have to learn MATLAB. Then আমি আমার ডিসার্টেশন করেছি পুরোটাই MATLAB-এ সিমুলেশন করে। আমার ডিসার্টেশনের তিনটা পার্ট ছিল, একটা থিওরি, একটা সিমুলেশন আর একটা রিয়েল ডেটা। বাট উই হ্যাভ টু লার্ন ইট। সো আমি ওই সময় না, ওইটা না শিখে যদি আমি আরেকটু মানে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে পিএইচডি বোঝার আগেই অনেকটা আমার পিএইচডি শেষ হয়ে গেছে। সো দ্যাটস হোয়াই আই এম সেইং যে ডোন্ট রাশ, ইউ হ্যাভ টু নো ইয়োরসেলফ ফার্স্ট, হোয়াট ইজ ইয়োর ইন্টারেস্ট, ট্রাই টু গেট সাম এক্সপিরিয়েন্স আফটার ইউ গ্রাজুয়েট, ট্রাই টু ডু সাম আরএ, যদিও স্যাররা এখন আরএ খুব কমিয়ে ফেলবেন বিকজ অফ আপনাদের এখন এআই এবং অনেক জায়গায় এত বেশি অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে। So and that's why it's becoming more competitive. But there are a lot of institutions যেখানে আপনারা হয়তো একটু হ্যান্ডস অন রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স নিতে পারেন। পিএইচডি করার আগে যদি আপনাদের মনে হয় যে আপনারা আরো ভালো জায়গায় যেতে চান, then do another masters first in a good school and try to get some good recognition later from there. Or there is a underappreciated path. এবং it's even more difficult to get nowadays because of the US situation, which is the pre-doc. Pre-docটা pretty new, that was not existent whenever we applied, but the competition is so fierce. Now pre-docটা অনেকেই করে, but pre-docের জন্য টপ ইনস্টিটিউশনগুলোতে কিছু প্রফেসর অনেক সময় আপনার আরএ খোঁজেন, এবং দিস আর 2-year রিক্রুটমেন্টস। আমাদের নর্থ সাউথ থেকে দু একজন স্টুডেন্ট গিয়েছেন গত 1-2 বছরে, and they are doing good pre-docs in good schools. So pre-doc-এর main objective-টা হচ্ছে যে if you have some lacking in your undergrad, or suppose there is no lacking, but you want to target the top 10, ধরেন একেবারে your target is the last one would be Minnesota or NYU, that is the last one. In that case, you have to do a pre-doc, because ওই ধরনের একটা strong letter যদি না থাকে, it's very difficult to crack those long shot schemes. এটা একটা জিনিস। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনার 3.5 এর যে বারটা, এই বারটা it's a threshold, it's a good signal. এই থ্রেশহোল্ডটা কিন্তু কম্পেনসেট করার অনেক ওয়ে আছে। আমি যদি পুরো অ্যাপ্লিকেশন, পিএইচডির অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটাকে যদি আমি ডিকম্পোজ করতে চাই, দ্য একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড উড বি অ্যাবাউট 15%,
about 15%. The next important thing would be your LOR, letter of recommendation. Letter of recommendation is extremely important. ওরা কিন্তু বোঝে যে এই রিকমেন্ডেশন লেটারটা কে লিখেছে। অনেক সময় রিকমেন্ডেশন লেটারটা যদি স্যারকে জিজ্ঞেস করলেন, স্যার ধরেন বললো যে তোমাকে কিন্তু আমি ভালো রিকমেন্ডেশন দিতে পারবো না, তারপরে আপনি ফোর্স করলেন যে না স্যার আমার লাগবে, স্যার লিখবে কিন্তু ওভাবেই লিখবে, তো তখন ওই রিকমেন্ডেশন লেটার দিয়ে লাভ হবে। Try to get the LOR from someone who knows you very well and in someone's course where you have done really well. ধরেন ক্লাসে খুব ভালো করেছেন এমন কারো যদি রিকমেন্ডেশন লেটার নেন, দ্যাট কত পার্সোনালি চেন, আপনার ড্রাইভ কতটা, আপনি কতটুকু হার্ড ওয়ার্কিং, আপনার ডু ইউ রিয়েলি ওয়ার্ক হার্ড অর হার্ডলি ওয়ার্ক। সো দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট, জাস্ট ওয়ার্কটা আগের পরে করলে মানে চেঞ্জ হয়ে যায়। সো এইটা অনেক কিছুর উপর আপনার ডিপেন্ড করে অ্যাডমিশনটা। এবং তার সাথে এটা আমাদের সময় অতটা লাগতো না, দ্য রিসার্চ ক্যাপাবিলিটি শিখতে। এখন যেহেতু কম্পিটিশন এত স্টিফ, মানে এত বেশি ফিয়ার্স কম্পিটিশন, এই কারণে আপনাদের এই রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সটা ইজ অ্যান অ্যাডেড ভ্যালু। I would say about 30%. যদি আপনার, it doesn't have to be a published paper, because পাবলিশড পেপার যদি আপনার একেবারে যেন তেন জার্নালে হয়, আবার আপনার ধরেন আন্ডারগ্রেড আপনি শেষ করেছেন বাট পিএইচডির আগে আপনার সাইটেশন হয়ে গেল 10,000, that is a bad signal. You will never get admission anywhere in the world because it is unheard of. আমার প্রফেসরেরও 10,000 সাইটেশন নাই এখন, but he publishes in JET, Journal of Economic Theory, regularly. So it depends যে আপনার রিসার্চটা কেমন, এটা ওরাম জাজ করতে পারবে। So make sure you are motivated in your research topic and it's a genuine research. So আপনার experience counts. Publication যদি ভালো হয়, it's a very good signal. But যদি just predatory journal publish করেন, don't do that. Never do that. I mean, you can still afford it after you become a professor, but being a student, your career will be ruined. Don't do that. But after তখন career মানে academic career, you can get into industry and others. এটা একটা জিনিস। আর প্রিডকের কথা তো বললাম। Okay, so I think I have taken enough of your time. I will expand more whenever I will get questions. Thank you everyone for your patient hearing. Thank you, Ehsan. Thank you, Saiful. So, first of all, it's a different feeling standing here in front of you today, because every time on Sunday and Tuesday morning at 8 a.m. when I came here, I came for a different purpose. But today it's completely different, and I'm really privileged and honored to be here because you wanted to listen to my story. So I can see some of my third year students here, so who might know some of these stories already. But I'm really happy to share it again, and I hope at least with some sort of at some point I will be able to create some sort of inspiration inside it. So I'll start saying something that it's a common saying, everybody knows it. Good teacher explains, better teacher demonstrates, great teacher inspires. So I'm standing here today in this very podium because I was trained by some great teachers, and my life changed actually in this department. আমি এহসানের মধ্যে খুবই প্রিয় ছোট ভাই আমাদের, আমি এহসান আমরা একদম কন্টেম্পোরারি, জাস্ট 1-2 ইয়ার সিনিয়র জুনিয়র। আমরা খুবই প্রিয় দুজন মানুষের সাথে বসে আছি। আমরা বাংলা সাহিত্য তো অনেকেই পড়ি, তাই না? ইকোনমিক্সের এই কঠিন ইকুয়েশন, গ্রাফ, লাইফের রেস, এগুলির সাথে সাথে আমরা সিনেমা দেখি, বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারি, বইও পড়ি আমরা, তাই না? শ্রীকান্ত কয়দিন পড়েছি আমরা? শ্রীকান্ত, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত অনেকেই পড়েছি আমরা। গুড। বাংলা সাহিত্যে শ্রীকান্তকে বলা হয় খুব শক্তিশালী একটা ক্যারেক্টার। যারা বাংলা সাহিত্য নিয়ে চর্চা করে, আমি খুব বেশি চর্চা করি না, বাই দ্য ওয়ে, ডোন্ট গেট মি রং, মানে আমি সাহিত্যের লোক না, মাঝে মাঝে কিছু পড়েছি না, আমার মনে থাকে ওটাই তখন এসে বলি আর কি। সো বাংলা সাহিত্যের খুব শক্তিশালী, পাওয়ারফুল, মোস্ট পাওয়ারফুল ক্যারেক্টার বলা হয় হচ্ছে শ্রীকান্তকে। কেন কেউ বলতে পারি আমরা? ওয়াই ইজ দ্যাট?
শ্রীকান্ত সবচেয়ে পাওয়ারফুল ক্যারেক্টার কেন? বিরোধ, কে বলছিল প্লিজ? আমরা আমার আসলে বিরোধ। বিরহের জন্য কি বলো? শ্রীকান্ত যদি বিরহ হয় তাই তো সিনেমাতে আমাদের যেই সব নায়ক নায়িকা কয়েকজন ছিলেন আমাদের বয়সে, মানে কাপড় সেলাই করতে করতে বড় লোক হয়ে যান এবং কারণ সারা সিনেমায় কাটতো, ওনারা তো আরো বড় হওয়ার কথা ছিল, তারা তো কেউ হলো না। শ্রীকান্তকে কেন বলা হয়? কিছু জানার জন্য পেয়েছি, যেগুলো কিছু দেখেছি সেগুলো জানার জন্য পেয়েছি, এই জন্য বলা হয় না। দুঃসাহস, সাহসের জন্য, জানার তৃষ্ণা, সাহস, এই কারণে। আচ্ছা, হয়তো হতে পারে অন্য কেউ যদি ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করে। প্রত্যেকটাই হয়তো সত্য, আসলে সাহিত্যের মধ্যে তো কারেক্ট রং অ্যান্সার এরকম নাই, প্রত্যেকটাই হয়তো সত্য, কিন্তু যেটা মূলত বলা হয় যে কারণে যে তাকে সবচেয়ে শক্তিশালী ক্যারেক্টার, সেটা হচ্ছে কোনো এক জায়গার মধ্যে তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় বড় পরের জন্মে তুমি কি হতে চাও, সেটা তো উত্তর দেয় আবারও আমি শ্রীকান্ত হয়েই জন্মাইতে চাই। Elson বললো, this is the 4 most important year of life. I would say these have been the 4 best year of my life. এবং আমি আবার যদি জন্মাই, যদি কখন জানি না সৃষ্টিকর্তা এরপর কি করবেন, বাট আমি যদি আবার জন্মাই, আমি হার্ভার্ডের শিক্ষক হতে চাই না, আমি MIT শিক্ষক হতে চাই না, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হতে চাই। ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে পড়াতে চাই, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির এই পড়ি আমি পড়াতে চাই, ঠিক আছে? I am that much indebted to the, that much indebted to my department, ঠিক আছে? এবং এই আমার ভালো লাগাটা, এই আমার ফিলিংটাই আমার কমিটমেন্ট বাড়িয়েছে, আমাকে ফোকাসড রেখেছে এবং আমাকে এত দূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। এবং এই জিনিসটা তৈরি হওয়ার পেছনে কাজ করেছে আমার ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা যারা ছিল। সো ফার্স্ট ইয়ারের গল্প অনেককে এখানে করেছি, বটতলা কখন ছাড়তে হবে বুঝেছিলাম, তাই আমি আজকে এখানে এই কথা শুনে প্রথম ক্লাসে এসে বলেছিলাম। তো অবভিয়াসলি ফার্স্ট ইয়ারে আমাদেরকে যারা পড়াতেন, এখন যেমন সাইফুল ও আরো অনেক ইয়াং ফ্যাকাল্টিজ আছে পড়াতেন, আমাদের সময় এরকম বেশ কিছু ইয়াং ফ্যাকাল্টিজ ছিলেন, প্রমিসিং ফ্যাকাল্টি ছিলেন। ডক্টর কে এম ইশতিয়াক এখন অ্যালাবামাতে আছেন, অ্যালাবামার প্রফেসর এখন, স্যার আমাদেরকে পড়াতেন। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে হি ওয়াজ বাংলাদেশ ফার্স্ট অ্যাট দ্যাট টাইম, পুরো বোর্ডের ফার্স্ট না আছে ইন্ডিভিজুয়ালি, পুরো বাংলাদেশের ইন্টোটাল ফার্স্ট হয়েছিলেন, তিনি আমাদেরকে এসে ক্লাসে পড়াতেন। তো প্রথম বছর আমি খুব উইমজিক্যাল ছিলাম। নর্ডান কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছি, নর্ডান কলেজ থেকে আসার পর বড় গ্রুপ ফ্রেন্ডরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে পড়ছে, বের হয়ে এসে আড্ডা মারতাম। প্রথম ইন কোর্সে খুবই খারাপ করলাম, এই গল্প বলেছি অনেকে এই ক্লাসে, মানে উইমজিক্যাল, আসলে কি হবো জীবনের কোনো টার্গেট নাই একেবারে। তো আমাদের সময় ছাত্র উপদেষ্টা ছিলেন একজন প্রফেসর নাইমা নুসরাত চৌধুরী আমাদের ডিপার্টমেন্টের, আই গেস এহসানদের সময় ছিল ছাত্র উপদেষ্টা, স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার উনি। হ্যাঁ, ম্যাথ পড়াতেন আমাদেরকে নাইমা ম্যাডাম তখন, এবং পরে নাইমা ম্যাডাম ফার্স্ট 3 মাস আমাদেরকে ম্যাথ পড়ান, তারপরে নাইমা ম্যাডাম চলে যান, ডক্টর ইফতেখার হোসেন, আমি যেখান থেকে পিএইচডি করেছি স্যার ওখানে পিএইচডি করেছিলেন ওই সময়, উনি পড়াতেন আমাদেরকে পরে। যাই হোক, গল্পটা দিকে ফিরে আসি। গল্পটা হচ্ছে, তো যখন নাইমা ম্যাডাম স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার ছিলেন, তখন একটা ফর্ম ছিল আমাদের সময়, 2 পাতার একটা বড় ফর্ম ছিল, যেটা ছাত্র নির্দেশনা অধিদপ্তর থেকে দেওয়া হতো, যেখানে ছাত্রদেরকে তার ইন ডিটেইল ফিল আপ করে লিখতে হতো অনেক কিছু, এবং নিচে একটা জায়গা ছিল যেখানে লিখতে হতো যে জীবনের লক্ষ্য কি হতে চাও, এটা লিখতে হতো। তো 120 জন 25 জন স্টুডেন্ট সবাইকে দেওয়া হলো, আমার এখনো মনে আছে সেই কথাটা। ফর্মটা আমিও নিলাম, আমি ফিল আপ করলাম, সবকিছু ফিল আপ করলাম, জীবনে কি হতে চাও ওই জায়গাটাতে আমি আর কিছু লিখলাম না, না লিখে ফর্মটা আমি জমাও দিইনি, না দিয়ে আমি আমার ব্যাগের ভিতরে ফর্মটা রেখে দিয়েছি। এবং সেই ফর্মটা আমার ব্যাগের ভিতর, আমাদের ইয়ার সিস্টেম ছিল বাই দ্য ওয়ে, তোমাদের মতো সেমিস্টার সিস্টেম ছিল না, সো আই ওয়াজ ক্যারিং দ্যাট ফর্ম ফর দি হোল ইয়ার। 1 বছর আমি ফর্মটা ক্যারি করছি, এবং খুবই আমি মানে এক পর্যায়ে ম্যাডামকে দেখলে আমার ভয় লাগতো, যে ম্যাডাম দেখলি ফর্মটার কথা জিজ্ঞেস করবে, আর ম্যাডামের সামনে মানে দরজা দিয়ে আমি যাইতাম না, মানে পালায় থাকতাম, আমি দিতাম না। আলহামদুলিল্লাহ 3 মাস পর ম্যাডাম টিচার মানে এই হিসেবে চেঞ্জ হয়ে গেছে, নেতা পড়াতে না বেঁচে গেছে আর দিতে থাকি, বাট দ্য ফর্ম ওয়াজ স্টিল দেয়ার ইনসাইড মাই ব্যাগ, এটা ছিল, আই ওয়াজ ক্যারিং। এবং আমার এখন মনে আছে ফর্মটা এত টর্ন হয়ে গেছিল থাকতে থাকতে বলার মতো না। তো ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষা হলো, এবং একদম অনেস্টলি বলছি, ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষা ডিপার্টমেন্টে টপার হওয়ার জন্য আমি দেইনি, আমি সত্যিই দেইনি ফার্স্ট ইয়ার ডিপার্টমেন্টে টপার হওয়ার জন্য পরীক্ষা, বিকজ আমাদের ব্যাচটা ইকোনমিক্সের ব্যাচ সবসময় এরকমই থাকে, আসলে ইউ বি ইন্সপায়ার্ড টু নো ইট। মানে আমাদের ব্যাচে 120 জনের মধ্যে আমার এখনো মনে আছে ওই বছর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বোর্ড স্কলারশিপ যত আসছে তার সবচেয়ে বেশি বোর্ড স্কলারশিপ ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট পেয়েছে।
বিকজ আমার ব্যাচে চিটাগং বোর্ডের ডাবল ফার্স্ট, কুমিল্লা বোর্ডের ডাবল ফার্স্ট, ঢাকা বোর্ডের দুইটাতেই প্লেস করা, ইমরান বাই দ্য ওয়ে ডাবল থার্ড, মানে আনবিলিভেবল ব্যাচ আমার, মানে আই এম প্রাউড অফ মাই ব্যাচমেটস। মানে যাকেই জিজ্ঞেস করবো, আমাদের সময় তো আর এ ক্লাস ছিল না, আমাদের সময় বোর্ড স্ট্যান্ড করতো। সো হিউম্যানিটিজে 20 জন থাকতো, বোর্ডে ফার্স্ট ইন টার্মস অফ নাম্বারস, সায়েন্সে 20 জন থাকতো, আর্টসে 20 জন থাকতো। মানে আমার মনে হয় আমার ব্যাচের মানে যাকেই জিজ্ঞেস করতাম তার একটা প্লেস ইদার এসএসসি অর এসএসসি তো আছেই, মেনি অফ দেম প্লেসড টুয়াইস ইন দ্য মেরিট লিস্ট ইন বোর্ড, মানে এরকম ছিল আমাদের ব্যাচটা। তো অবভিয়াসলি এরকম ব্যাচের মধ্যে থেকে কিসের এইসব মানে টপ ফপ হওয়ার, ফাঁকিবাজদের মধ্যে ছিলাম আর কি। আসলে টপ ফপ হওয়ার কোনো চান্সই নাই। তো কিন্তু ইনকোর্স ভালো হয়েছিল, মিড টার্ম ওয়াজ গুড। মিড টার্ম তো ছিল না, ইনকোর্স বলতাম আমরা, ইনকোর্স মোটামুটি, তার টপের দিকে না, মোটামুটি ছিল। পরীক্ষা দিলাম, পরীক্ষা দেওয়ার পর মানুষজন ক্লাসে বলে না যে ও ফার্স্ট হবে, ও ফার্স্ট হবে, কেউ বলে না, জীবনে কেউ আমার নাম কোনোদিন বলে না। কেউ বলে না, একদমই। বাট আমার আশেপাশে আমার খুব ক্লোজ বন্ধু বান্ধবী যারা ছিল তাদের নাম বলতেছে, আমার নাম জীবনে কোনোদিন বলে না। ওতো আমার মার্কস ভালো, ইনকোর্স মানে দে ডোন্ট ইভেন কাউন্ট। সত্যি কথা যেটা কেন করতো না জানি না। তো রেজাল্ট বের হলো এবং সারপ্রাইজিংলি রেজাল্ট বের হওয়ার পর দেখা গেল আমার যে মার্কসের ডিফারেন্স ইট ওয়াজ কোয়াইট হেভি। মানে যে আমি ফার্স্ট হয়েছি, আমি টপ করলাম, তার সেকেন্ডের সাথে আমার যে মার্কসের ডিফারেন্স ইট ওয়াজ কোয়াইট হেভি। এবং ওকে সেকেন্ড ইয়ার যদি আমাকে বিট করতে হয়, মানে it would take anything to beat that difference. এবং এটা হওয়ার পরে আমার মনে হলো যে না, এবার মনে হয় মানে আর পিছনের দিকে তাকানোর কোনো সুযোগ নেই এবং মানিজ্যটা ধরে রাখতে হবে আর কি। আমি আসলে মানিজ্য ধরে রাখার জন্য পড়াশোনা করছি। হ্যাঁ, তো ওই মানিজ্য ধরে রাখার পড়াশোনা করতে গিয়ে সেকেন্ড ইয়ার যখন উঠলাম, এবং ইকোনমিক্স খুব ভালো লাগতো ব্যাপারটাও তা না, খুব ভালো লাগতো। কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে এসে আমাদেরকে পড়াতেন, আমার স্টিল আই ক্যান রিমেম্বার, আমার প্রফেসর নাজমা হক আমাদের ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট ফিমেল চেয়ারম্যান ছিলেন, পড়াতেন। অ্যান্ড প্রফেসর কামরুন আহমদ তসলিম, কামরুন ম্যাডাম পড়াতেন। এবং তার সাথে সাথে আসলেন ডক্টর এম আকাশ, মাহমুদুল মোকাদ্দেম আকাশ। আমি প্রথম যখন আমার ফর্মটা কিন্তু তখনও ব্যাগে, আমি কিন্তু জমা দিইনি, ঠিক আছে, বাইরে মনে রাখতে হবে। সো আমি প্রথম যখন আকাশ স্যারের ক্লাস করলাম, যেদিন প্রথম আমার একটা মনে আছে স্যার লেকচার থেকে ক্লাস দিতেন আমাদের কিছু তখন, আমি মানে আমার সেদিন আমার প্রথম মনে হলো ইকোনমিক্স খুব ইন্টারেস্টিং, এটার বাস্তব জীবনে এটার প্রয়োগ আছে এবং এটা শেখার দরকার আছে আমার মনে হলো। এবং আমার কাছে মনে হয়েছে ক্লাস করার পর যে মানুষ এভাবে কথা বলতে পারে, মানুষ মানুষ এবং এসি ছিল না, বিলিভ মি, উই ডিডন্ট হ্যাভ এসি এট দ্যাট টাইম, শুধু 4045 এসি ছিল, 4045 কলা বললেন। এর রুমগুলিতে লেকচার থিয়েটারে এসি ছিল না, আমরা গাদাগাদি করে বসতাম, এরকম ইন্ডিভিজুয়াল চেয়ার ছিল না, এক বেঞ্চে 7 জন 8 জন 10 জন বসতাম। এবং পিন ড্রপ সাইলেন্স ইন দ্য ক্লাসরুম। আকাশ স্যার লেকচার দিচ্ছেন এবং লেকচার কিন্তু কোনো ম্যাথস না, স্যারের লেকচার, পলিসি পড়াচ্ছেন, কোনো একটা ডিবেট, পার্টিকুলার কোনো ডিবেটিং ইস্যুতে কথা বলতেছেন, হয়তো হিস্ট্রিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বলতেছেন বাংলাদেশে। কিন্তু আমার কাছে ক্লাসটা করার পর মনে হলো যে মানুষ এভাবে কথা বলতে পারে, মানে মানুষের গল্প মানুষ এভাবে মানে শুনতে পারে, মানে স্পেল বাউন্ড হয়ে শোনা আছে না, মানে আই ওয়াজ স্পেল বাউন্ড এট দ্যাট টাইম, ওনার ক্লাস করার পরে। তখন সেকেন্ড ইয়ারে আরেকটা কোর্স ছিল আমাদের, অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্স নামে একটা কোর্স ছিল, এবং সেই অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্স কোর্সটা যেহেতু মোর সর্ট অফ টু অ্যাপ্লাইড লেভেলে ছিল, তো ওই যে কে মিশতিয়াক পড়াতেন আমাদেরকে ফার্স্ট ইয়ারের প্রিন্সিপালস অফ ইকোনমিক্স, ওনার সাথে এই কোর্সটার ওয়েট বাড়ানোর জন্য ট্যাগ করা হলো প্রফেসর ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদকে। So who everybody knows him. So I came across Professor Wahiduddin Mahmood. আমার এখনো মনে আছে 4টায় পাবলিক ডিপার্টমেন্টের একটা ক্লাস হলো, আমাদের ক্লাস হলো, ঠিক আছে। স্যারের তখনও বয়স অনেক বেশি, মাইক ছিল না, আমাদের এরকম ফ্যান্সি বোর্ড ছিল না। স্যার ক্লাসের মাঝখানে গিয়ে কথা বলতেন, কারণ হচ্ছে স্যারের কথা আসলে একদম পেছন পর্যন্ত শোনা যেত না। কিন্তু ওনার আমার এখনো মনে আছে, উনি প্রথম এসে আমাদের এক্সেস ডিমান্ড এক্সেস সাপ্লাই করালেন, ঠিক আছে। তো এক্সেস ডিমান্ড এক্সেস সাপ্লাই তো প্রিন্সিপালস অফ ইকোনমিক্স যে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে সে তো প্রথম ইকুইলিব্রিয়াম পড়ার পরেই সেটা করে ফেলছে। কিন্তু এক্সেস ডিমান্ড এক্সেস সাপ্লাইয়ের ভেতর যে এত কিছু আছে সেটা হয়তো ওয়াহিদ স্যারের ক্লাস না করা হলে আমার কোনো সময় শেখা হতো না। এবং ওয়াহিদ স্যার ক্লাস নিচ্ছেন, এটা আমাকে প্রচন্ডভাবে মানে কিক করতে এই জিনিসটা, যে
আমি একজন সকাল 10টায় এসে আমি এমন একজন মানুষের কথা শুনছি যে হয়তো কাজ শেষে গিয়ে প্ল্যানিং কমিশনের কথা বলতেছে, যার একটা রেকমেন্ডেশন পলিসিকে চেঞ্জ করে ফেলছে। এই জিনিসগুলো আমাকে খুব কিক আউট করা শুরু করলো। এবং মানে হিজ ফ্রম ক্যামব্রিজ, সো আমার কাছে এটা ফিল চিন্তা করলে আমার কাছে ডিফারেন্ট মনে হতো জিনিসটা। দেন ইন থার্ড ইয়ার লেভেল আরো বেশি টেকনিক্যাল হয়ে গেল। থার্ড ইয়ার লেভেলে আমাদেরকে পড়ানো শুরু করলেন, মাইক্রোর দৌড় শেষ, আমাদেরকে আর পড়তে হলো না। থার্ড ইয়ার লেভেলে ইকোনমেট্রিক্স পড়ানো শুরু করলেন প্রফেসর শামসুন নাহার আহমেদ। এবং এই যে আমরা তিনজন এখানে বসে আছি, আমার মনে হয় যে ইকোনমেট্রিক্সের প্রতি যতটুকু এই যে বেস তৈরি করা শিক্ষা, আমি অনেক ইন্ডিকেটেড ম্যাডামের প্রতি। মানে ম্যাডাম পড়াচ্ছেন এবং ফ্রম পিটসবার্গ, তার সুপারভাইজার ক্র্যামার রাও, লোয়ার বাউন্ডার ক্র্যামার রাও তার সুপারভাইজার। সো ইয়া, actual grammar that person was the supervisor. So আমার এমন বুঝবাম হতো ওনার ক্লাস করলে যে উনি যে পড়ে লিখছেন এই মানুষটা রাওয়ের সাথে দেখা করছে। মানে আমার এটা মনে হতো, মানে পিটসবার্গের চেয়ে আমার কাছে এটা মনে হতো বেশি থার্ড ইয়ার লেভেলে, ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গ। ঠিক আছে, দেন থার্ড ইয়ার শেষ হলো, ফোর্থ ইয়ার আমরা শুরু করলাম। এবং ফোর্থ ইয়ারে আমাদের অ্যাডভান্স মাইক্রো ইকোনমিক্স পড়াতেন আমাদের কারেন্ট যে চেয়ারম্যান প্রফেসর ফেজুল ম্যাডাম আমাদেরকে মাইক্রো ইকোনমিক্স পড়াতেন, খুব ইন্সপায়ারিং মানুষ। মাস্টার্স লেভেলে অনার্স শেষ হলো, অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে আমার স্টোরি, আই ক্যারিড মাই কমিটমেন্ট, ইন্সপিরেশন এভরি সিঙ্গেল ইয়ার। আই ওয়াজ দ্য টপার অ্যান্ড আই ওয়াজ জাস্ট কিপ ইনক্রিজিং মাই ডিফারেন্স with the other people, those who were my batchmate in terms of number. I made sure that in fourth year যদি আমি বোর্ড পরীক্ষা একটা নাও দেই, আমার যেন কোনোভাবে পজিশন চেঞ্জ না হয়। ঠিক আছে, আই মেড শিওর দ্যাট। সো এটা বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে রেজাল্ট একটা সিগন্যাল, অবশ্যই ইট ডাজন্ট মিন এভরিথিং। আমার ব্যাচে আমার চেয়ে খারাপ রেজাল্ট যারা, সে আমার চেয়ে লাইফে একাডেমিয়াতে অনেক ভালো করছে, অনেক ভালো করছে, বাট রেজাল্ট একটা সিগন্যাল। এবং when you get the chance to do that signaling, you know, put that flag high. কথা বুঝতে পারছি? সো ফোর্থ ইয়ার শেষ করলাম, মাস্টার্স শুরু হলো। গ্রেট টিচারের কথা বলছি, তার মধ্যে আশিক স্যার ডেফিনেটলি আনলাকি ব্যাচের মধ্যে আমরা একটা। আশিক স্যারের পড়ানোর কথা ছিল, বাট স্যার যখন ছুটিতে চলে গেলেন, স্যার আর পড়াতে পারলেন না আমাদেরকে। কিন্তু রুতবা ম্যাডাম আসলেন আমাদেরকে মাস্টার্সে ইকোনমেট্রিক্স পড়াবেন। ঠিক আছে, রুতবা ম্যাডামের কথা এখন বললো অলরেডি সবাই, ফ্রম এমআইটি। এবং রুতবা ম্যাডাম এসে আমার এখনো মনে আছে, মানে তখন তো এত পাওয়ার পয়েন্ট ছিল না আসলে, এবং আমরা কিন্তু সব ওই বোর্ডে করতাম, মানে ম্যাডাম করতো আমরা করতাম। ম্যাডাম মানে জাস্ট একটা শীট হাতে নিয়ে যে এই এক সাইড থেকে লেখা শুরু করলেন, এবং একটা ঘন্টা দেড়টা ঘন্টা কিভাবে চলে গেল, মানে কোথেকে কোথায় চলে, মানে আমার কাছে অ্যামেজিং মনে হতো যে একটা মানুষের মাথায় এই জিনিস কিভাবে বসে আছে একটা মানুষের মাথায়, এবং যে লিখছে যে আমাকে পড়াচ্ছে এই পার্সনটা এমআইটিতে করে আসছে, এই জিনিসগুলো আমাকে খুব টাচ করতো। দেন ফোর্থ ইয়ার মাস্টার্স লেভেলে আরেকজন মানুষ আমাদেরকে পড়াতেন, প্রফেসর আবুল বরকাত। ঠিক আছে, মানুষ কিছু সিম্পল জিনিস এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা বলতে পারে, এটা মনে হয় আবুল বরকাত স্যার ক্লাস না করলে এটা বোঝানো সম্ভব না। ইলেকট্রিফিকেশন পড়ানোর কোনো দরকার আছে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে? তো স্যার এগুলি আমাদের পপুলেশন ইকোনমিক্স পড়াতেন। ঠিক আছে, পপুলেশন ইকোনমিক্স পড়াতেন। পপুলেশন ইকোনমিক্সের মধ্যে একটা টপিক ছিল ইলেকট্রিফিকেশন। ঠিক আছে, সো হি ইজ দ্যাট স্মার্ট। যারা ওনার ক্লাস করেছে ওনারা জানতে পারবে, বলতে পারবে, বা মানুষের জাজমেন্ট এক এক রকম, সাম্প্রতিক ঘটনা অনেক রকম, অনেক কথা, অনেক ব্যাপার। যে তার ক্লাস করেছে তার কথা শুনেছিলেন, ডিফারেন্ট লেভেল অফ স্মার্টনেস। উনি ইলেকট্রিফিকেশন যেদিন প্রথম পড়াবেন, উনি লেকচারটা আমার এখনো মনে আছে। উনি লেকচারটা এইভাবে শুরু করলেন, অন্ধকারে মানুষ বাড়ে। ইলেকট্রিফিকেশন পড়াচ্ছেন, উনি শুরু করেছেন অন্ধকারে মানুষ বাড়ে। ওনার পড়ার মানে ফার্স্ট স্লাইড বলছে দ্যাটস হাউ উনি স্টুডেন্টকে মানে আটকায় ফেলতেন, মানে এইভাবে পড়াতেন ওনারা। আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই মানুষগুলি যেভাবে ইন্সপায়ার করেছে আমাকে ক্লাসে, নট উইথ দেয়ার একাডেমিক লেকচার বাট উইথ দেয়ার পার্সোনালিটি, উইথ দেয়ার প্রেজেন্টেশন, উইথ দেয়ার রিচ লেভেল, উইথ দেয়ার রিসার্চ, সেটা আমাকে হেল্প করেছে আমার জায়গায় আসার জন্য। এবং একদম সবার শেষে আশিক স্যার আমার সরাসরি শিক্ষক না, কিন্তু যখন আমি ফ্যাকাল্টি হলাম, ফ্যাকাল্টি হওয়ার পর আশিক স্যারের সাথে অসংখ্য সময় কাটিয়েছি এক্সাম হলে।
এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টে একটা প্রবলেম হয় যে এক্সাম ডিউটি নিয়ে আগে, কারণ অনেক পরীক্ষা হয়, অনেক ডিউটি দিতে হয়। তো আশিক স্যার যেদিন এক্সাম হলে থাকতেন সবার মতো মারামারি লেগে যেত, না আমি ওই দিন পরীক্ষার হলে আমি ডিউটি দিতে চাই। এবং এটার মূল কারণ হচ্ছে আশিক স্যার অনেক মজার মজার গল্প বলবেন, তার সাথে স্যার পিজা খাওয়াবেন আমাদের। এটা ছিল একটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি 5 বছর যা শিখেছি ক্লাসরুমে, ওই আশিক স্যারের সাথে পরীক্ষার ডিউটি দিয়ে আমি তার চেয়ে বেশি শিখেছি। শুধু পরীক্ষার ডিউটি দিয়ে আমি তার চেয়ে বেশি শিখেছি আশিক স্যারের সাথে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার গল্প। নাও কামিং অন টু দি একাডেমিয়া, আমার প্রোফাইল যদি কেউ তোমরা দেখো, তুমি দেখবা আমি আমার যে পিএইচডি পর্যন্ত যে আমার জার্নিটা, এই জার্নিটার মধ্যে সেগমেন্টেশন আছে। সেগমেন্টেশনটা হচ্ছে এরকম যে আমি রাইট অ্যাওয়ে মাস্টার্স শেষ হয়েছে, আমি এসআনের যে 2 ইয়ার সিনিয়র, আমার মাস্টার্স শেষ হয়েছে 2009। সো আমি আই ডিডন্ট গো ফর ফার্দার ডিগ্রি রাইট আফটার 2009। আমি 2009 এর পরে আমার একাডেমিয়াতে জার্নি শুরু করি। আমি আমার সেকেন্ড মাস্টার্স কমপ্লিট ইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাস্টার্স, সেকেন্ড মাস্টার্স আমি লন্ডন ইউনিভার্সিটি অফ স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, লন্ডন ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যেটা, সেখানে আমি করি হচ্ছে 2014-16 সেশনে। সো আমি ওই মাস্টার্স শেষ করে 2016 আমি দেশে ফিরে আসি, এবং 16 দেশে ফিরে এসে 16 শেষের দিকে আমি জয়েন করি ডিপার্টমেন্টে। জয়েন করে আবার আমি আমার কাজ কন্টিনিউ করতে থাকি, এবং আমি আমার পিএইচডি শুরু করি 2021 এর যে ফল সেশন, সেই ফল সেশনে আমি আমার পিএইচডি শুরু করি, এবং ভেরি রিসেন্টলি আমি আমার পিএইচডি শেষ করে এবং এসে আবার ডিপার্টমেন্টে জয়েন করি। সো ইকুয়াল ডিফারেন্স 4 to 5 ইয়ার্স জানি। এখন এখানে দুইটা স্কুল অফ থট আছে। কেউ বলবে না আজকে শেষ, তুমি কালকেই করতে চলে যাও, ফাইন উইথ দ্যাট, নো প্রবলেম। আবার অ্যান্সার কিন্তু গল্পের মধ্যে একটা কথা বলে গেছে যে শুধু ওইভাবে চিন্তা না করে গেটিং সাম এক্সপিরিয়েন্স গিভস ইউ সাম ভ্যালু। এবং আমি এই যে গ্যাপটা দিয়ে গিয়েছিলাম, আমার কাছে আমার নিজেকে অনেক বেশি পরিণত মনে হয়েছে, অনেক বেশি প্রিপেয়ার্ড মনে হয়েছে আমার কাছে নিজেকে, এবং আমার মনে হয়েছে এই টোটাল জার্নিটাতে আমার এই অভিজ্ঞতা, আমার পরিণত হওয়া, আমার ম্যাচিউরিটি, আমার থট প্রসেস অনেক হেল্প করেছে আমাকে শেষ করার জন্য। তো এই রিসার্চ জার্নিটাতে অবভিয়াসলি যেহেতু স্ট্রেট অ্যাওয়ে ক্লিয়ার কাট রেজাল্ট ছিল, ইট ওয়াজ নট দ্যাট ডিফিকাল্ট টু ক্রস দ্য বার টু কাম ইনটু দ্য ডিপার্টমেন্ট। আমাদের জন্য খুব বেশি ডিফিকাল্ট ছিল না, এবং আই ক্যান গিভ ইউ ওয়ান অ্যাসিউরেন্স, দ্য সিলেকশন প্রসেস ফর দ্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স ইন দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা in Department of Economics is one of the cleanest and complete accountable একটা process. I can this is যদি একটা সিঙ্গেল মোস্ট থিং হয় যেটা নিয়ে আমি প্রাউড ফিল করবো, দ্যাটস দ্য ওয়ান থিং আই উইল ফিল প্রাউড। এটা আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট, এবং আমার মনে হয় আমাদের ফ্যাকাল্টিদেরকে দেখেও এটা মোটামুটি সবার ধারণা করা উচিত। সো ইট ওয়াজ নট দ্যাট প্রবলেমেটিক, খুব সহজে আসতে পারছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা যদি বলি, আসার পর যে লেখালেখি করা, রিসার্চ করা, এটাতে অনেক স্ট্রাগল করেছি। লিখতেই পারতাম না, জানতামই না কিভাবে লিখতে হবে, কিভাবে একটা পেপার স্ট্রাকচার করতে হবে, আসলেই জানতাম না। রেজাল্ট কিন্তু অনেক ভালো, টপার অফ দ্য ব্যাচ, কিন্তু জানি না এটা ভালোভাবে। টেকনিক্যালি অনেক বেশি সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করতে পারতাম না, জানি না জিনিসগুলো। এবং পেপার লেখার ক্ষেত্রে প্রচুর স্ট্রাগল ফেস করেছি প্রথম দিকে, এবং বুঝতেও পারছিলাম না যে কোন ফিল্ডে আসলে আমি কাজ করবো। সো প্রথম দিকের কাজগুলি দেখা যাবে হয়তো ম্যাক্রোতে করছি, পভার্টি, ডেভেলপমেন্ট, ট্রেড, যা যখন পাইছি সেটাই আমি করতেছি। সো 2014 পর্যন্ত খুবই মিউজিক্যাল মুভমেন্ট রিসার্চ কেরিয়ার, ঠিক আছে। বাট আফটার কামিং ব্যাক 2016 সালে যখন ফিরে আসলাম, I proudly say, always I mention it, whenever I get the chance, আমি আমার মাস্টার্স লেভেলে আমার যে থিসিস সুপারভাইজার ছিলেন লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে, হিজ নেম ওয়াজ প্রফেসর ডক্টর ইয়োকিম ওয়েস্টারলুন্ড। যারা এখানে প্যানেল ম্যাক্রো নিয়ে কাজ করে, ম্যাক্রো প্যানেল নিয়ে যারা কাজ করে এবং লং টার্ম এস্টিমেশন যারা করে, তারা হয়তো জানবে আমরা কোইন্টিগ্রেশন টেস্ট করি না টাইম সিরিজ ইকোনোমেট্রিক্সে। সো প্যানেল কোইন্টিগ্রেশন টেস্ট করা যায়, ঠিক আছে, প্যানেল কোইন্টিগ্রেশন। সো ইফ ইউ হ্যাভ এ লার্জ টি, স্মল এন, ইন দ্যাট কেস ইউর প্যানেল ইজ অ্যাকচুয়ালি উই কল ম্যাক্রো প্যানেল। এবং ওই ক্ষেত্রে ট্রেডিং বিহেভিয়ারগুলি কেমন সেটাকে রিফাইন করে তারপর লং টার্ম রিলেশনশিপ দেখার জন্য আমরা প্যানেল কোইন্টিগ্রেশন টেস্ট করি। সো আমরা যেমন পিওর টাইম সিরিজ করি, অ্যাঞ্জেল ব্রেঞ্জার কোইন্টিগ্রেশন টেস্ট করি, who got the Nobel Prize from Angel Brenner. So similarly, Professor Joachim Westerlund, he developed the Westerlund panel integration test. So আমি রাওয়ের সাথে হয়তো কাজ করতে পারিনি, but I worked with Westerlund, and that's one of my one of the hat that I wear, and I feel proud for that. So এই ভদ্রলোকের সাথে কাজ করতে গিয়ে আমার চিন্তার প্রসেস
এবং মানুষ কি পরিমাণ হার্ড ওয়ার্কিং হতে পারে এটা আমি প্রথমবারের মতো দেখলাম। এবং আফটার কামিং ব্যাক, ফিরে আসার পর আমার কাছে মনে হলো যে না, আমি আমার রিসার্চ অনেক বেশি ফোকাস করবো, আমি একটা পার্টিকুলার ফিল্ডে আমি কাজ করা শুরু করবো। আমি আমার ফুল রিসার্চ জার্নিতে আমাদের ডিপার্টমেন্টে একটা জিনিস যেটা এখনো নাই, এহসান বললো যে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে ডিপার্টমেন্টে, থিসিস ছিল না আমাদের সময়, মনোগ্রাফ ছিল না, এখন শুরু হয়েছে, সো হুইচ ইজ ভেরি গুড। কিন্তু একটা জিনিস যেটা আমাদের ডিপার্টমেন্টে এখনো নাই, সেটা হচ্ছে মেন্টর মেন্টি রিলেশনশিপ। আমার মনে হয় উই অল এগ্রি অন দ্যাট। আমাদের ডিপার্টমেন্টে মেন্টর মেন্টি এই কালচার নাই, এই রিলেশনশিপও নাই। সো তখনও ছিল না, এখনো নাই। উই নিড টু ওয়ার্ক অন দ্যাট। আই ওয়াজ লাকি, যেটা সাইফুল এবং এহসান তাদের কথা বলছেন, যে ইউ নিড টু রিচ আউট, ইউ নিড টু ফাইন্ড সামওয়ান যে তোমাকে ইন্সপায়ার করে এবং যার কাজটার সাথে তুমি নিজেকে জড়াতে চাও, তুমি কাজ করতে চাও, শিখতে চাও। সো আমার কাছে মনে হতো যে সেলিম রেহান স্যার কীভাবে কাজ করে আমি এটা কাছে থেকে দেখতে চাই। বিলিভ মি, এটা আমার মনে হতো। রুমান আহমদ ম্যাডাম কীভাবে কাজ করে এটা আমি কাছ থেকে দেখতে চাই। বিদিশ আহমদ ম্যাডাম কীভাবে কাজ করে, ওনার কাজের প্রসেসটা কি, থিঙ্কিং প্রসেসটা কি, এটা আমি কাছ থেকে দেখতে চাই। এটা আমার মনে হতো। It's not about salary, believe me, it's not about salary, it's all about your passion. So আমি 4 জন মানুষের সাথে আমার ডিপার্টমেন্টে ক্লোজলি রিসার্চ করেছি, 4 জন মানুষের সাথে। I started my work with Professor Selim Rayhan, followed by I started working with Professor Ruman Ahmad since 2012 থেকে কাজ করা শুরু করেছি, and then in the middle, after coming back of my second masters, I started closely working with Professor Sama Binisha ma'am. And then আরেকজনের নাম বললেই না, যিনি একদম প্রথম দিককার সময় সব সময় সাহস দিয়ে বলতেন না হবে চেষ্টা করো, ডক্টর শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী। মানে না বললে অন্যায় হবে, প্রথম দিককার সময়। কারণ শাহাদাত ভাইয়ের সাথে সম্পর্কটা আসলে ঠিক, মানে শাহাদাত ভাই আমার ডিরেক্ট ক্লাস টিচার, একদম ডিরেক্ট ক্লাস টিচার। আমার 4th ইয়ার লেভেলে কর্পোরেট ফাইন্যান্স পড়াতেন আমাদের। কিন্তু ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে শাহাদাত ভাই 404 কর্পোরেট ফাইন্যান্স পড়াতেন, আমাদের অনেকগুলি দুষ্ট বন্ধু বান্ধব ছিল, তো আমরা আবার বের হয়ে লাইব্রেরির সামনে এসে দাঁড়ায় থাকতাম, শাহাদাত ভাই যাওয়ার সময় ঘুরে যাওয়া শাহাদাত ভাইয়ের কাছ থেকে চা খেতাম। মানে রিলেশনশিপটা ওরকম ছিল, বিকজ শাহাদাত ভাই অনেক বেশি সিনিয়রও না, আবার অনেক বেশি জুনিয়রও না, ইন দ্য মিডল একটা ছিল। তো অনেক কথা যেটা ধরো আমরা স্যার ম্যাডামকে বলতে পারতাম না, কিন্তু আমি ফিল করছি আমার ব্রিদিং স্পেস বলে না, বলা দরকার কথাটা কাউকে, সেই কথাটা শাহাদাত ভাইকে গিয়ে বলতে পারতাম। তো শাহাদাত ভাই বলতে আচ্ছা ঠিক আছে, এমনি আমরা করি, তাইলে হয়তো তুমি করতে পারবে। সো ইন দি আর্লি স্টেজ ওনার ওই বুস্টআপটা ছিল। 4 জন মানুষের সাথে কাজ করেছি। দেন মাস্টার্সে পর যখন আসার পর আমার ফিল্ডটা স্পেসিফাই করা দরকার, এবং যেহেতু আগে থেকেই রুমান আহমদ ম্যাডামের সাথে কাজ করার আমার একটা ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ সেখানে আমার ছিল, এবং অবভিয়াসলি আমাদের সোশ্যাল সায়েন্স রিভিউ নামে একটা জার্নাল আছে আমাদের এখানে 2-3টা পেপার অলরেডি পাবলিশও করেছি, যাদের নাম আমরা বললাম এর মধ্যে, তার মধ্যে রুমানা ম্যাডামের সাথে পাবলিশ করেছি, এবং টোবাকোতে 2টা পেপার অলরেডি পাবলিশ করেছি সোশ্যাল সায়েন্স রিভিউতে। কিন্তু বিলিভ মি, আমার ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিয়া কোনো ধারণা নাই তখন, কারণ আমি বাইরে কোথাও পাবলিশ করিনি, আমি জানি না এই জার্নি কি। সো আমার প্রোফাইল দেখলে দেখবো আমার এই জার্নিটাই শুরু হয়েছে, বাইরে পাবলিশ করার জার্নি 2017 সাল থেকে শুরু হয়েছে। অ্যান্ড আই এম হ্যাপি টু সে দ্যাট আফটার 2017 সালের পর আমি দেশে কোনো পেপার পাবলিশ করি। All my paper is published in international level, all are Q1Q journal. একটাও আর নিচে কোনো জার্নালে but that costed me countless sleepless night. আমার প্রথম হাইয়েস্ট সাইটেড পেপার, ওয়ান অফ দি হাইয়েস্ট সাইটেড পেপার আমার যেটা, দ্যাট ওয়াজ নট ফান্ডেড। এটা ফান্ডেড ওয়ার্ক না, হাইয়েস্ট সাইটেড পেপার। আমার সেকেন্ড হাইয়েস্ট সাইটেড পেপার ফান্ডেড না, কিন্তু আমি কাজটা এমনভাবে করতে চেয়েছি, যেন কাজটা লেভেল ঠিক থাকে এবং আমি যেন বাইরে পাবলিশ করতে পারি। এবং এই কাজটা করার সময় আমি এমন কিছু মানুষকে রিচ আউট করার চেষ্টা করেছি যেন রিভিউয়াল লেভেলে কাজটা যাওয়ার আগে তার প্রবলেমগুলি কোথায় সেটা আমি জানতে পারি। সো আমার প্রোফাইলে যদি যাও তুমি দেখবা যে আমার হাইয়েস্ট সাইটেড পেপার হচ্ছে আমি ফার্স্ট অফ অল শাহাদাত ভাই, নাজমুল অ্যান্ড সামওয়ান এলস, আমরা 4 জন কাজ করেছি। আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে যদি হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডেটা থাকে, টাইম সিরিজ ডেটাতে সাধারণত হেটেরোস্কিডাস্টিসিটি প্রবলেম হয় না, বাট ইফ ইউ হ্যাভ এ হেটেরোস্কিডাস্টিক টাইম সিরিজ ডেটা, then to test the hypothesis using t-distribution is far better than normal. So t-distribution it's a kind of theoretical justification, but আমরা empirical data দিয়ে করার চেষ্টা করেছি, and that paper became the top cited paper in my profile.
এবং এই কাজটা, এটা একটা ছোট গল্প বলে, আমি জানি না আমরা তো গল্প বেশি বলে ফেলতেছি বা সময় বেশি নিয়ে নিচ্ছি কিনা, ইন 5 মিনিটস টাইম শেষ করবো। এই কাজটা 11 মাস বিআইডিএস এর জার্নালে করেছে, 11 মান্থ এরা রিভিউ করে না। কেন করে না জানি না, পড়ে আছে বিআইডিএস এর জার্নালে। হ্যাঁ, তো এটা আমার জন্য ভালো হয়েছে, পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছি এটা আমার জন্য ভালো হয়েছে। তো পড়ে আছে পড়ে থাকার পর বিআইডিএস এর ছিল রিন্টু ভাই, মনে আছে? উনি হি ওয়াজ ফ্রম ক্যাম্ব্রিজ আই থিংক। তো না, রিন্টু ভাই মারা গেছে। রিন্টু ভাই হি ওয়াজ ফ্রম ক্যাম্ব্রিজ। না, মারা গেল কিছুদিন আগে। রিন্টু ভাই একদম সিনিয়র মানুষ, মারা গেলেন। রিন্টু ভাই খুবই, অনেকে আছেন একটু সিনিয়র কিন্তু সবার সাথে খুব মিশে, অমায়িক ভাবে হেল্প করে, এরকম। রিন্টু ভাইয়ের সাথে আমার কনফারেন্সে দেখা হয়েছে প্রায়। আমি রিন্টু ভাইকে মনে করলাম, রিন্টু ভাই আপনাদের জার্নালে মানুষজন লেখা জমা দিবে, আমাদের মতো আর্লি ক্যারিয়ার রিসার্চার, আমাদের কোনো টাকা পয়সা নেই, একটা লেখা জমা দিলাম, আপনারা রিভিউ করে দেনই না লেখাটা। বলে কি লেখা জমা দিচ্ছ তুমি? আমি বললাম যে এরকম বলে তুমি একটা কাজ করো, তুমি আমাকে টাইটেলটা টেক্সট করে দাও, আমি কালকে অফিসে গিয়ে দেখবো লেখাটা কোথায় আছে। আমি ওনাকে টেক্সট করলাম, হিজ এক্সপায়ার্ড অলরেডি, আমি দোয়া করি ওনার জন্য, খুবই ভালো মানুষ ছিলেন উনি। সাথে সাথে জানালেন, ওখানে জানানোর পর 1 সপ্তাহ মধ্যে ওরা আবার আমাকে দিল, এবং দিল কি 3 লাইনের একটা রিভিউ, হাউ এফিশিয়েন্ট ইনএফিশিয়েন্ট ক্যান পিপল বি, ক্যান টিম বি, এটা একটা এক্সাম্পল হতে পারে। 3 লাইনের একটা রিভিউ দিলেন। আমি এত ফ্রাস্ট্রেটেড হলাম যে 11 মাস কাজ করার পর মানে আমি একটা 3 লাইনের রিভিউ পেলাম, দ্যাট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স আসলে। হ্যাঁ, ইন্ডেক্স কিছুই না এটা, কিন্তু আমার কাছে তখন মনে হতো বিআইডিএস জার্নাল পাবলিশ হয়নি। হ্যাঁ, 3 লাইনে খুবই সুপারফিশিয়াল টাইপের কথা, আপনার এটা কিছু হয় নাই এরকম একটা। But I was sure যে রিভিউ করছে, they don't even know about these methods and everything. So what I did, আমি কি করতে পারতাম তাহলে বলেন তো? একটা আপনি বাংলাদেশে বসে আছেন, তো বাইরের মানুষকে চিনিও না তো, আমি কি করতে পারতাম? 2017 সালে এসে আমার নেটওয়ার্ক এত বড়, আমি কি করবো তখন? কার কাছে রিচ আউট করবো? আমার ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা আছে, আমি যাকে মনে করি যে আমার মেন্টর হতে পারে, যে আমাকে সাপোর্ট করতে পারে। এন্ড হু ইজ দ্য বেস্ট এট দ্যাট মোমেন্ট? রুতবা ম্যাডাম। এর চেয়ে বেস্ট আর কেউ হতে পারে। সো আই রিচ আউট উইথ হার, রিচ আউট টু হার উইথ দিস পেপার। আমি ম্যাডামকে দিলাম, এবং ম্যাডাম আমার দেখি তুমি এত ভেঙে পড়ছো, মানে খুবই অবস্থা খারাপ আর কি। ম্যাডাম পেপারটা রিভিউ করে দিলেন, রিভিউ করে দিলেন, বেশ কিছু কমেন্ট দিলেন, এবং বললেন যে এই জিনিসগুলো তুমি অ্যাড্রেস করো, অ্যাড্রেস করলে তোমার এই পেপারটা ঠিক হয়ে যাবে। এবং আমি এই জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস করলাম, 2 মাস 3 মাস কাজ করে অ্যাড্রেস করে আমি ফাইন্যান্সিয়াল ইনোভেশন একটা জার্নাল যেটা, সেখানে আমি জমা দিলাম। দেন ওরা প্রায় 6 মান্থের মতো টাইম নিল, এই পয়সাটা এখানে আছে সেই কারণে জানি না বললাম, অ্যারাউন্ড 6 মান্থ সময় নিল পুরোটা রিভিউ করতে। ফাইন্যান্সিয়াল ইনোভেশন 2টা রাউন্ড রিভিউ হয়েছিল, একটা রাউন্ডে মেজর রিভিশন ছিল, পরের রাউন্ডে মাইনর রিভিশন ছিল, এন্ড দেন ইট গট পাবলিশড উইথ এন হিউজ ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর এবং Q1 জার্নাল। সো এটা আমার জন্য হেল্প হয়েছে, ঠিক আছে? এরকম সিচুয়েশন আমরাও ফেস করেছি। তো ভেঙে পড়লে চলবে না, আমাদের লেগে থাকতে হবে, এবং যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পারসন তার কাছে রিচ আউট করতে হবে যে হেল্প করতে পারে, ঠিক আছে? সো আফটারওয়ার্ডস 2017 সাল থেকে সেই পাবলিকেশনের জার্নি শুরু হলো, এবং আমি আমার মূল কাজ ফোকাস করলাম হেলথ ইকোনমিক্স এর উপর। আর আগে যেহেতু টোবাকোর ছোট ছোট কিছু কাজ করেছিলাম, লাকিলি 2018 এবং 2019 এই 2টা সময়ে 2টো বড় বড় প্রজেক্ট সামহাউ লঞ্চ হলো, এবং একটা প্রজেক্টের আওতা এত বড় ছিল, ইট ওয়াজ অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট 3.4 মিলিয়ন পাউন্ডের একটা প্রজেক্ট, যেখানে 15টা ইনস্টিটিউশন ওয়ার্ল্ডের 8টা কান্ট্রিতে প্রায় 20 জনের উপরে ফেলো একসাথে কাজ করছিল সেইটাতে। এবং এই প্রজেক্টটার মূল আইডিয়াটা ছিল টোবাকোর কিছু স্পেসিফিক ফিল্ডে তারা রিসার্চ এভিডেন্স জেনারেট করবে এবং ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ করবে, তাদের মূল কাজ। তো আমার তখনও মনে আছে যে যেদিন আমি প্রথম ইন্টারভিউ দিতে চাই এটা রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করার জন্য, আমি ইন্টারভিউতেই প্রথম যে মেইন পিআই ছিল ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবরা, প্রফেসর লিন্ডা বোল্ট। And by the way, Linda Bob last year she got knight from British government. So she's that level. তার লেভেলটা হচ্ছে সেরকম। সো তাকে আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করছিলাম, would I get a PhD opportunity through this project? কারণ আমার মাথায় যখন ঘুরতেছে আমার পিএইচডি করতে হবে। তো সে বলছে যে না, এটা কোনো পিএইচডি অপরচুনিটি প্রজেক্টটা, ইউ হ্যাভ টু পাবলিশ 3 পেপার, তোমাকে 3টা পেপার পাবলিশ করতে হবে এবং ক্যাপাসিটি বিল্ড আপে কাজ করতে হবে। ইটস নট অ্যাবাউট পিএইচডি না। কিন্তু উইথ দ্যাট প্রজেক্ট আমাকে টাইড আপ হতে হলো ইউকে একটা পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটির সাথে, যেখানে আমার একজন মেন্টর, একেবারে নামই হচ্ছে যে সে আমার মেন্টর হিসেবে কাজ করবে এই 3 বছর আমার সাথে। এবং আমি যে পেপার 3টা লিখবো সেটা হচ্ছে আন্ডার হিজ ডিরেক্ট সুপারভিশন। খেয়াল করো, সে কিন্তু আমার পিএইচডি সুপারভাইজার না,
সে আমার মেন্টর হিসেবে কাজ করবে, and that was University of New York, and that's how my journey started 2018. Before starting my PhD, আমি on that very particular room যেখানে আমি 4 বছর কাজ করেছি, আমি ওই রুমটাতে গিয়ে 2 বার 15 দিন করে 30 দিন আমি ইন হাউস ট্রেনিং করে আসি এবং এখানে কাজ করতাম। সো 18তে প্রজেক্টটা শুরু হলো এবং 21-এর প্রথম দিকে এসে প্রজেক্টটা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু তখন আমার পেপার লেখার কাজ তো চলছে, কারণ ওই যে একটা প্রশ্ন আছে যে কতদিন লাগে, অ্যাটলিস্ট আমার কাছে মনে হয় 3 to 4 ইয়ার একটা ভালো প্রজেক্ট থেকে যদি একটা ভালো পেপার পাবলিকেশন স্টেজ পর্যন্ত যেতে হয় মিনিমাম 4 ইয়ার লাগে। ভালো পেপার, যেটা অ্যাসার বলছিল ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, প্রিন্টরি জার্নালে না, সুপারফিশিয়াল কোনো কাজ না, সলিড ওয়ার্ক, এবং ভালো জার্নালে পাবলিশ অ্যাটলিস্ট 4 ইয়ার টাইম লাগবে ফ্রম দি স্ক্র্যাচ থেকে যদি শুরু করি। তো অবভিয়াসলি ওই টিমটার সাথে কাজ করতে করতে সবাই চিনলো, আমার নেটওয়ার্কটা আরেকটু বড় হলো, এবং ইতিমধ্যে 1-2টা পেপার পাবলিশও করে ফেললাম আমি বাইরে জার্নাল, 3টা পেপার ইন টোটাল করেছি পাবলিশ তখন। এবং প্রজেক্টের একদম শেষের দিকে মানে আমার পিএইচডি জার্নিটা অন্য অনেকের চেয়ে একটু ডিফারেন্ট আসলে, এই কারণে এই গল্পটা বলছি। সো অন্য অনেকের ক্ষেত্রে যেটা হয় অ্যাপ্লাই করে নিজে রিচ আউট করে, বাট আমার ক্ষেত্রে আমার পিএইচডি জার্নিটা ছিল আই ওয়াজ চুজেন, আই ডিডন্ট অ্যাপ্লাই ফার্স্ট, আমি অ্যাপ্লাই করিনি, আই ওয়াজ চুজেন ইনস্টেড। সো লাস্ট মিটিংটা যেদিন আমি করছিলাম, সো আমার মেন্টর ওখানে আছেন, হু ওয়াজ মাই ডিরেক্ট সুপারভাইজার এট দ্যাট টাইম, প্রফেসর কামরান সিদ্দিকী, হি ওয়াজ দেয়ার, এবং আমার কোয়ান্টিটেটিভ একজন সুপারভাইজার ছিলেন, শি ওয়াজ অ্যান অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট, ও হচ্ছে প্রফেসর মোনাকা, যে স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্টে ছিল, সেখানে ট্রায়াল ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর সে স্ট্যাটিস্টিক্সের। আর কান্ট্রি এক্সপার্ট হিসাবে আমার ওই প্রজেক্টে ছিল প্রফেসর রুমানা, যে হচ্ছে কান্ট্রি এক্সপার্ট, আরেকজন ফিল্ড এক্সপার্ট, আর যেহেতু কোয়ান্টিটেটিভ ওয়ার্ক একজন কোয়ান্টিটেটিভ এক্সপার্ট। আই হ্যাড টু ম্যানেজ 3 people, থিংক অ্যাবাউট মাই লাইফ ফর লাস্ট 5 years, 3জন মানুষকে ম্যানেজ করতে হয়েছে আমাকে। সো ইন দি লাস্ট মিটিং যখন আমি আমার প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি যে প্রজেক্টে এটা আমরা শেষ করেছি, এই জিনিস আমরা নেক্সট করবো, এই পেপারগুলি আউটলাইন আছে। আমার এখনো মনে আছে কোভিড চলছিল তখন, 2021 টাইমটা কিন্তু কোভিড টাইম। তো ফ্রাইডে বিকাল আমাদের এখানে, আর ইউকেতে সকাল 6 ঘন্টা ডিফারেন্স, প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি। একদম প্রেজেন্টেশনের শুরুতে আমার প্রেজেন্টেশন থামাই দিচ্ছি, প্রেজেন্টেশন দিতে দেয় না আমাকে, যে আমার প্রাইমারি সুপারভাইজার। সো সে বলছে ওকে আমরা প্রেজেন্টেশনটা পরে শুনবো, আব্দুল্লাহ টেল মি হোয়াটস ইউর প্ল্যান, তোমার প্ল্যান কি? এন্ড অবভিয়াসলি আমার তো সবসময় আমি খুব হোমসিক টাইপের মানুষ, আসলে আমার কোনো প্ল্যান নাই, আমি বাংলাদেশে থাকতে চাই, এটাই আমার প্ল্যান। সত্যি কথা যেটা, আমি দেশে থাকতে চাই, এটা আমার প্ল্যান, আমার আর কোনো প্ল্যান নেই। যার কারণে সবসময় কেন জানি আমি অনার্স শেষ করে মাস্টার্সে যেতেও আমি 5 বছর টাইম নিয়েছি, আর মাস্টার্স শেষ করে আবার পিএইচডি যেতেও আমি 5 বছর টাইম নিয়েছি। তো আমাকে যখন হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করছে আপনার প্ল্যান কি, আমি তো প্রিপেয়ার্ড নাই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করার জন্য। তা আমি কি বলবো, আমি এদিক সেদিক ঘুরে উল্টা বলছি আর কি, হ্যাঁ পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করবো, এটা ওটা করবো, এরকম বলতেছি। বুঝতে পারতেছি না কি করবো। আবার ওরা হেলথ সায়েন্স বেসড, এটাও আমার মানে ইকোনমিক্স তো ব্রাহ্মণ স্নব খুব না, আমি ইকোনমিক্সে যেতে চাই, আমার ইকোনমিক্সের লোকজন দিয়ে কিছু করে নোবেল পুরস্কার পাইতে হবে, নেক্সট এটা করতে হবে আমাকে। তো ওখান থেকে তো বের হতে চাই না, বুঝতে পারতেছি না কি অ্যান্সার করবো, আমি একটু শেকি হয়ে গেলাম, এবং সে সেটা রিয়েলাইজ করছে যে আমি আসলে প্রিপেয়ার্ড না। তখন 3জনই এগ্রি করে আমাকে ফোর্স করছে, ওকে উই উইল হ্যাভ দিস প্রেজেন্টেশন, দ্যাটস ফাইন, বাট ইউ উইল মেক দিস প্রেজেন্টেশন অ্যাজ ইউর পিএইচডি প্রপোজাল এন্ড টেল মি when your PhD application is coming to our desk. So I was forced to create that application on my side. That's my story. এবং এই ফোর্স পয়েন্টটাতে যেতে আমাকে 3 বছর 3টা পেপার পাবলিশ করতে হয়েছে, আমাকে প্রুফ করতে হয়েছে যে আই ক্যান ডু দিস ওয়ার্ক, আমি এই জিনিসগুলি জানি, আমি এইভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, এন্ড আই ক্যান রাইট এন্ড আই ক্যান পাবলিশ। তারপরে আমার মেন্টর গিয়ে আমাকে এই জিনিসটা অফার করছে, ঠিক আছে। এন্ড দেন আই অ্যাপ্লাই করার পর ওই পার্টিকুলারটাই আমার পিএইচডি প্রপোজাল ছিল, দিয়ে আমি পিএইচডি প্রপোজালের প্রেজেন্টেশন দেই, এন্ড দেন আই গট অ্যাকসেপ্টেড। অবভিয়াসলি মানে আমার সুপারভাইজার যেহেতু আমাকে পুশ করছে, এন্ড বাই দ্য ওয়ে দেয়ার ওয়াজ নো রিকমেন্ডেশন লেটার ফর মি, কোনো রিকমেন্ডেশন লেটার আমার জন্য ছিল, বিকজ আমি রিকমেন্ডেশন লেটার কাকে দিই, যে 3জন আমাকে নিবে সেই 3জনই তো আমাকে পুশ করতেছে নেওয়ার জন্য। সো দেয়ার ওয়াজ আলহামদুলিল্লাহ আমি বেঁচে গেছি, রিকমেন্ডেশন লেটার আমার জন্য কাউকে নিতে হয় না, ঠিক আছে। বাট যেটা বললাম, অতদূর পর্যন্ত পৌঁছাতে গিয়ে আমাকে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে, ঠিক আছে। তো আর খুব বেশি বড় করবো না গল্পটা এখানে শেষ করবো এটা বলে যে একাডেমিয়াতে যদি আমরা থাকতে চাই, রেজাল্ট ফার্স্ট থিং ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু রেজাল্ট দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং না, ইটস নট দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং।
ওই যে লাস্টের গল্পটাতে বললাম যে আপনার সম্পর্কে যিনি লিখছেন এলোয়ার বা আপনি যার কাছে যাচ্ছেন সে আপনার সম্পর্কে কত ভালো জানে, সে আপনাকে কত ভালো জানে, সে আপনার লিমিটটা জানে কিনা এবং আপনাকে আসলেই ট্রেনটা করতে চায় কিনা। ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয়। সো আমরা মজা করে প্রায় একটা কথা বলি যে একটা অ্যাভারেজ রেকমেন্ডেশন ফ্রম এ টপ গ্রেড প্রফেসর তার চেয়ে একটা টপ প্রফেশন রেকমেন্ডেশন ফ্রম অ্যান অ্যাভারেজ প্রফেসর ক্যারিজ মাচ মোর ভ্যালু। বিলিভ মি, ক্যারিজ মাচ মোর ভ্যালু। আমি এই ধরনের গল্প যে কতগুলি বলতে পারবো, মানে আমার মনে হয় আমি 3 ঘন্টা এই এক এক গল্প বলে শেষ করতে পারবো। এই গল্প একটা শুনবা অ্যাভারেজের এই রেকমেন্ডেশনটা বলবো। আই হ্যাড এ কলিগ, আমার একজন কলিগ ছিল ডিপার্টমেন্টে না, আমার রিসার্চ অফিসার একটা কলিগ দেয়, ফ্যান্টাস্টিক রিসার্চার, আইআইটি গ্র্যাজুয়েট ছিল, ফ্যান্টাস্টিক রিসার্চার, জামাতে পাবলিশ করছে ভাই ওর পেপার। জামা জামাতে ইসলামী think about the level. আপনার অবস্থা তো আমার ম্যাট লেভেলের মতো হয়ে গেছে। জামা নেটওয়ার্ক সার্চ করো তো সবাই মোবাইলে, JAMA জামা সার্চ লাস্টে করো তো। ডিটা স্কিপ করবে। হ্যাঁ, জামা নেটওয়ার্ক সার্চ করে দেখবেন ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর, লেখো জামা জার্নাল ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর, লিখো তো সার্চ করো, কি অবস্থা। বুঝছো, শুনছো কি বলছে? 55 ইকোনোমেট্রিক্যাল ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর জানেন? দ্য টপ Top. জার্নাল অফ আওয়ার ইকোনমি। ইকোনমিক বলো। ইকোনোমেট্রিক্যাল কোথায় 13 বা 12? জামার 55 she published in JAMA ও ইলেকট্রনিক সিগারেটের উপর কাজ করছে ল্যাবে এই ফ্লোরিডায়। 55 so we work together, আমরা ক্লোজলি কাজ করেছি। she is fantastic একজন পারসন। so she left বাংলাদেশে আর ফিরে আসলেন ওখানে। তো উনি, আমি যে বছর পিএইচডি অ্যাপ্লাই করছিলাম এই বছর উনিও পিএইচডি অ্যাপ্লাই করলেন 10টা ইউনিভার্সিটিতে। স্যার এখন সব ইউএসএ তে, বিকজ ওনার ফ্যামিলি মেম্বাররা ইউএসএ তে ছিল, সো ওনার আসলে ইউএসএ তেই যাইতে হতো। সো 10টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করলেন উনি, 10টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করলেন, 10টা ইউনিভার্সিটির মধ্যে 9টাতেই রিজেক্ট হলো না, একদম স্ট্রেট রিজেকশন 9টাতেই। 10 নাম্বার ইউনিভার্সিটিটাতে উনি যেদিন ওনার ভাইবা হবে সেই ভাইবাতে প্রেজেন্ট করলেন। প্রেজেন্ট করার পরেও অলমোস্ট মানে ওরা বলছে ওরা পরে জানাবে, যেটাতে উনি পিএইচডি করলেন ফ্লোরিডা, বলছে পরে জানাবে, মানে কাইন্ড অফ রিজেকশনই আসলে। ঠিক আছে, জামাতে পাবলিশ। ঘটনা শোনো, রিজেকশনই বলতে গেলে। এখন খুবই মন খারাপ, আমি অফিসে গেছি, আপার মন খুবই খারাপ, বলে ভাই আপনার তো হয়ে গেছে চলে যাবেন, আমার তো এই অবস্থা। আর 10টা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করা কিন্তু অনেক টাকার বিষয়, তাই না, এরকম আর্লি ক্যারিয়ার লেভেল। এর ঠিক ইন এ উইক টাইম তার ওই প্যানেলের মধ্যে যে প্রেজেন্টেশন তার নিয়েছে সে তাকে ইমেল করছে। তার একটা ল্যাব আছে যে ল্যাবে ইলেকট্রনিক সিগারেটের উপর ওরা ট্রায়াল রান করতেছে ওই ল্যাবে, এবং ওনাকে যে রেকমেন্ড করছিল, যে আপাটার কথা বলছি, তাকে রেকমেন্ড করছিল প্রফেসর কামরান সিদ্দিকী। তার একটা রেকমেন্ডেশন লেটার ছিল প্রফেসর কামরান সিদ্দিকী, এবং তার ওই ল্যাবটা রান করার জন্য সে অবভিয়াসলি যে অ্যাপ্লাই করছে স্টুডেন্ট তারে তো আর সে চিনে না, সে পুলের মধ্যে থেকে কম্পেয়ার করে তারা স্ক্রিন আউট করছে। কিন্তু কামরান সিদ্দিকীকে সে চিনে, বিকজ সিডিসির ওয়েবসাইটের 5টা রেফারেন্সের 2টা রেফারেন্স প্রফেসর কামরান সিদ্দিকীর নাম। ঠিক আছে, তখন সে তাকে আবার আলাদা করে আরেকটা ইন্টারভিউ নিয়ে জিজ্ঞেস করছে, হাউ ডু ইউ নো প্রফেসর কামরান, তুমি তাকে চিনো কিভাবে? তখন সে বলছে যে আমি এখানে যে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করি, এই প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টে আমি তার সাথে কাজ করি এবং তার সাথে আমি 1টা 2টা পেপার লিখছি, সেই থ্রুতে আমি জানি, দ্যাটস ওয়াই হি রোট অ্যাবাউট মি। তো বলছে তুমি ওর সাথে কাজ করছো? বলছে হ্যাঁ। এন্ড দেন অবভিয়াসলি একাডেমিয়া, তোমার কিন্তু মনে হয় যে তুমি রিচ আউট করতে লজ্জা পাবে, একাডেমিয়ার মানুষ কিন্তু রিচ আউট করতে লজ্জা পায় না, ই জাস্ট শুট অ্যান ইমেল, ডু ইউ নো দিস পার্টিকুলার পারসন? সো অবভিয়াসলি সে রেকমেন্ডেশন লিখছে, সো আমি জানি, এন্ড অনলি ফর দ্যাট রেকমেন্ডেশন she got full funding and selected and completed her PhD with the JAMA publication. That changed her life. So that powerful is that of recommendation. ঠিক আছে, সো প্রোফাইল খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু তোমার টার্গেট থাকবে তুমি এমন কারো কাছ থেকে রেকমেন্ডেশন লিখবা যে তোমাকে তার টপ রেকমেন্ডেশনটা দিবে, এবং প্রোফাইলটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট, সে চেক করবে প্রোফাইল, দরকার পড়লে তার কাছে সে রিচ আউট করবে, কিন্তু তোমার রেকমেন্ডেশন লেখাটা সে দিবে। কথাটা বুঝতে পারছি? সো রেজাল্ট ইম্পর্টেন্ট, বাট রেজাল্টের সাথে সাথে আমাদের আরও যে ইস্যুগুলো আছে, রেকমেন্ডেশন লেটার, এসওপি লেখা, সেগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট। আর আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা মনে হয়, আমি যেভাবে সবসময় চিন্তা করি, আমার চিন্তাটা একটু ট্রেডিশনাল, খুব বেশি চ্যালেঞ্জিং চিন্তা আমি করতে পারি না, আমি নিতে পারি না। এটা আমার কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন দেখলে বোঝা যায়। তো আমার মানে চিন্তাটা হচ্ছে এরকম, আই অলওয়েজ চোজ পার্সন ওভার ইনস্টিটিউশন, এটা হচ্ছে আমার মোটিভ।
আমি জানি না সবাই কি একমত হইতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আই অলওয়েজ চোজ পার্সন ওভার ইনস্টিটিউশন। আমি যার কাছে কাজ করবো 4 বছর, বিশ্বাস করো তোমার পিএইচডি সুপারভাইজার তোমার স্পাউসের পরে কি বলা উচিত হবে? হি অর শি ইজ দ্য পার্সন যে তোমার লাইফ ডিটারমাইন করবে। আমি তোমাকে এতটুকু কথা বলতে পারি, আর বেশি বলা উচিত হবে কিনা জানি না। মানে তোমার সুপারভাইজার যে গ্রুপটা হবে সে চাইলে তোমার লাইফ বেহেস্ট, আর যদি সে চায় তোমার লাইফ তো একদম বটম লাইন কথা। মানে এখানে আর কোনো ধরনের পর্দা টর্দা দেওয়ার দরকার নেই, ঠিক আছে? সো অলওয়েজ তুমি জার্নিটা শুরু করার আগে ওই লোক কি, ওর মাথা ঠিক আছে কিনা, আসলেই কাজ করে কিনা, আসলেই ওই ফিল্ডে কন্ট্রিবিউট করেছে কিনা, তুমি প্লিজ ভালোভাবে দেখো, ঠিক আছে? ওটা ভালোভাবে দেখে ইনস্টিটিউশন চুজ করো। র্যাঙ্কিং দেখো, কোনো সমস্যা নেই, অবশ্যই র্যাঙ্কিং দেখবা, কিন্তু পার্সনটাকেও ভালোভাবে খোঁজার চেষ্টা করবা যে কার কাছে তুমি অ্যাপ্লাই করতেছো, বিকজ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই 4 থেকে 6 বছরের একটা জার্নি, দ্যাটস এ জার্নি, বিলিভ মি। পিএইচডি না করলে মানে এটা বোঝানো যাবে না যে জার্নিটা কত ধরনের স্ট্রেস তোমার উপরে ফেলতে পারে, ফিজিক্যাল, মেন্টাল, ফাইন্যান্সিয়াল, টেল মি এভরিথিং। ইটস কোয়াইট এ জার্নি। এই জার্নিটার জন্য প্রথমত তুমি প্রস্তুত আছো কিনা, তার চেয়ে বড় কথা আমার আসলে জার্নিটা করার ইচ্ছা আছে কিনা, এবং আমি কার সাথে এই জার্নি